Hallelujah. Hallelujah. God is amazing. దేవుడు అద్భుతకరుడు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to his presence. ఆయన సన్నిధికి మీ అందరికీ ఆహ్వానము. Hallelujah. Hallelujah. We are so blessed. We are so blessed. మనం ఎంతో ఆశీర్వదించబడిన Oh వారము. yes, we are so blessed. మనం ఎంతగానో Oh ఆశీర్వదించబడిన my వారము. God, we are so blessed. అవును, మనం ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడిన వారము. That is the sermon, nothing more. We are blessed. అదే సందేశం, మనం ఆశీర్వదించబడిన వారము. Hallelujah. Hallelujah. We are so blessed. మనం ఎంతగానో So ఆశీర్వదించబడిన you can వారము. hear 1 hour sermon. If you don't know you're blessed, then you're cursed. Hallelujah. You should listen to the word of God, నువ్వు దేవుని వాక్యం వినాలి. knowing ఎలాగంటే that you are the word of God. నువ్వు దేవుని వాక్యం అని తెలుసుకొని దేవుని Don't come to the presence to listen to the word of God if you don't know that you are the word of God. నువ్వే దేవుని వాక్యం అని తెలియకుంటే దేవుని వాక్యం వినడానికి దేవుని సన్నిధికి రాకు. Hallelujah. Hallelujah. Come on, are you with me? నాతో ఉన్నారా? Are you with me, church? నాతో ఉన్నారా సంగమం? Hallelujah. Hallelujah. That is what. అదే. Hallelujah. 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 We hear. మనం వింటాము. I think it's in 1 John. John is talking here. యోహాను మాట్లాడుతున్నాడు. And he says something very important, ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. which the Holy Spirit has been talking to us and reminding us many times. ఎన్నో సార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో A lot of మాట్లాడుతూ things he writes. ఎన్నో విషయాలు రాస్తున్నాడు. He writes something in verse 21. 21వ వచనంలో ఒక విషయం What రాస్తున్నాడు. does he say? ఏమని రాస్తున్నాడు? మీరు సత్యం ఎరుగని వారైనందున నేను వ్రాయలేదు గాని మీరు దానిని ఎరిగి ఉన్నందున. Ante. Hallelujah. 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 I am not talking to you that you don't know the truth. మీకు సత్యము తెలియదు కాబట్టి నేను మీకు రాయట్లేదు. I'm writing to you because you already know it. మీకు అది ముందుగానే తెలుసు కాబట్టి రాస్తున్నాను. My question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, is John out of his mind? యోహానుకు పిచ్చి పట్టిందా? Hallelujah. Hallelujah. What is he talking about? ఆయన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? What is he talking about? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? Why does he have to write if we already know it? మనకు ముందుగానే తెలిస్తే ఆయన ఎందుకు రాయాలి? అవునా కదా చెప్పండి. Yes or no? Tell me. చెప్పండి. You tell me. It's like I'm looking at my brother Bicky. నా సోదరుడు బిక్కీని నేను చూస్తూ, You all know him as James, I know him as Bicky. మీరందరికీ ఆయన జేమ్స్ గా తెలుసు కానీ నాకు బిక్కీగా తెలుసు. And I'm telling him, అయితే నేను అంటున్నాను, Bicky, you are Bicky. నువ్వు బిక్కీవి. And some of you are still serious. కొద్దిమంది ఇంకా చాలా తీవ్రతతో ఉన్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Bicky, I'm calling you Bicky because you are Bicky. బిక్కీ, నేను ఎందుకు బిక్కీ అని పిలుస్తా అంటే నువ్వు బిక్కీవి కాబట్టి. Hallelujah. Hallelujah. And Bicky will look at me and say that, what happened to your dicky? అయితే బిక్కీ నన్ను చూసి అడుగుతాడు, నీ డిక్కీ Are you out of your mind? నీకు పిచ్చి పట్టిందా? What is he telling? ఆయన It's a ఏమంటున్నాడు? mystery. అదొక మర్మము. It's a deep mystery. లోతైన మర్మము. It's a deep mystery. అది లోతైన మర్మము. Hallelujah. Hallelujah. We come to the house of the Lord for the mystery. మనము దేవుని మందిరానికి మర్మముగా వస్తాము. Hallelujah. Hallelujah. There is a lot that God wants to speak. దేవుడు మాట్లాడాలనుకునేది Don't చాలా forget the ఉంది. foundation. పునాదులు Don't మర్చిపోకండి. forget the theme. అయ్యో అంశం Don't మర్చిపోకండి. forget the reason. కారణంని The మర్చిపోకండి. reason for this 21 days of fasting. 21 దినముల ఉపవాస ప్రార్థనకు Said by the senior pastor already. ప్రధాన కాపరి గారు ముందే చెప్పారు. By the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా You have to know your purpose. మీరు మీ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి. You have to know your purpose. మీరు మీ ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి. Hallelujah. Hallelujah. The Holy Spirit spoke to us the last time. పరిశుద్ధాత్మ గడిచినసారి మనతో మాట్లాడారు. He said that what is hell full of? ఆయన ఏమని మాట్లాడాడు? నరకం ఎవరితో నిండి ఉంది? Hell is not full of sinners. నరకం పాపులతో నిండి లేదు. Hell is full of Christians. నరకము క్రైస్తవులతో నిండి ఉంది. Who did not know their purpose. ఎవరికైతే వారి ఉద్దేశము Who తెలియదు. did not know their purpose. ఎవరైతే వారి జీవితంలో ఉద్దేశం Are we తెలుసుకోలేదో. clear in that? ఇది స్పష్టంగా ఉంది. Are we clear in that? అందరికీ స్పష్టంగా ఉంది. Hallelujah. All these years. ఈ సంవత్సరాలన్నీ కూడా Why trouble in our lives? ఎందుకు మన జీవితంలో సమస్యలు? Are you not Christian? మీరు క్రైస్తవులు కాదా? Are you not baptized? మీరు బాప్తిసం పొందుకోలేదా? Do you not pray? మీరు ప్రార్థించరా? మీరు ప్రార్థన చేయరమ్మా? Don't you pray? చెప్పండి, చేయవరు చేయరో చేతులు లేపండి. ప్రార్థన చేస్తాం కదండి. We pray, right? చెప్పండి అమ్మా. Tell me. ప్రార్థనలు చేస్తున్నామా? Are we praying? బైబిల్ చదువుతున్నామా? Are we reading Bible? బాప్తిజాలు పొందుకున్నామా? Are we baptized? సంఘాలకి వెళ్తున్నామా? Are we going to church? దశమ భాగాలు ఇస్తున్నామా? Are we giving tithes? కానుకలు ఇస్తున్నామా? Are we giving మళ్ళీ offerings? ఎందుకు ఇలాంటి జీవితము? Then why this life? ఎందుకు భయముతో కూడుకున్న జీవితము? Then why ఎందుకు life full of ఓడిపోయిన fear? జీవితము? Then why this defeated life? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Why? అన్ని చేస్తున్నాం. We are doing everything. ఎందుకు చేస్తున్నాం తెలీదు. But we don't know why we are doing. అవునా కాదా? Yes or no? చెప్పండమ్మా. Tell me. నేను ఎన్నోసార్లు నా ప్రయాణంలో
Many times in my కొంతమంది journey, యవనస్తులను కలిశాను. I met few young people. ఎన్నో కొంతమంది నిజంగా హృదయం తెరుచుకొని వాళ్ళు అడుగుతారన్నమాట. They open their hearts and ask me. ఒకసారి ముంబై వెళ్ళినప్పుడు Once when I ఒక went to యవనస్తుడు Mumbai, అడిగాడు, a young man asked me, అన్న ఒక డౌట్ ఉంది అన్నాడు. and I have a doubt. సరే బాబు అడుగు, ఉన్న డౌట్లే అడుగుతారు అందరు అన్నాను. And then I said, ask కానీ me. ఆయన డౌట్ నాకు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. But I felt amazing at his ఆయన doubt. అడిగింది ఏంటంటే, He asked me. ఇలా ఎందుకైంది, అలా ఎందుకైంది, మోసే ఇలా ఎందుకు, అవన్నీ ఏం అడగలేదు. He didn't ask me why this happened, why ఒక that ప్రశ్న happened. అడిగాడు. But he asked me one question. అన్న ప్రార్థన చేస్తే ఊకే చేతులు లేపండి అని ఎందుకు అంటారు అన్న అన్నాడు. Anna, while praying, why they always ask us to lift the hands? అమ్మ ఈయన నిజమైన దేవుని కుమారుడు అన్నా నేను. Then I said, this is the real son of God. ఎందుకనంటే Why? Because ఏది అడగాలో అది అడుగుతున్నాడు. what he has to ask, that he is asking. మిగతా వాళ్ళు ఉద్దేశం లేకుండా కారణాలు లేకుండా చేతులు లేపాలి, మోకాల మీద రావాలి, హల్లెలూయా చెప్పాలి, అరవాలి, పోవాలి. Others are saying without any reason and purpose, you should lift your hands and kneel down, pray, say hallelujah and go back. అలా తెలియకుండా చేతులెత్తి తెలియకుండా మోకాల మీద వచ్చిన వాళ్ళ కోసమే నరకం. Hell is for people who don't know why they're lifting up their hands and why they're kneeling down. What is the difference between the heroes of the Bible బైబిల్లోని యొక్క యోధులకు and to the fallen and defeated today's Christians? మరియు ఈ రోజు పడిపోయి ఓడిపోయి ఉన్న క్రైస్తవులకు వ్యత్యాసం ఏంటి? బైబిల్లో ఉన్న వారికి బైబిల్ చదువుతున్న వారికి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. I will tell you the difference between the readers of the Bible and the ones who are in the Bible. వాళ్ళకు ఉద్దేశము తెలుసు. They know the purpose. హల్లెలూయా. Hallelujah. వాళ్ళకు ఉద్దేశము తెలుసు. They know their purpose. వాళ్ళు మత పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళు కాదు. They are not religious people. Say I need to know the purpose. చెప్పండి, నేను ఉద్దేశమును I తెలుసుకోవాలి. need to know the purpose. నేను ఉద్దేశమును తెలుసుకోవాలి. It's not that you don't know the purpose. మీకు ఉద్దేశము తెలియదని కాదు. It is because you know the purpose I am talking to you about the purpose. మీకు ఉద్దేశము తెలుసు కాబట్టి ఉద్దేశం గురించి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is not that you don't know Christ. మీకు క్రీస్తు తెలియదని కాదు. I'm talking about Christ because you know Christ. మీకు క్రీస్తు తెలుసు కాబట్టి మీతో క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Please understand, this is the word what I'm reading from the scriptures. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి, వాక్యం నుండి మాటలు John చదువుతున్నాను. is telling, యోహాను అంటున్నాడు, I am not writing this to you that you don't know. మీకు తెలియదు కాబట్టి ఇది నేను మీకు రాయట్లేదు. I am in fact writing this to you because you know. ఇంకా చెప్పాలంటే మీకు తెలుసు కాబట్టే మీకు రాస్తున్నాను. And the way he's telling is exactly like how I'm saying right now. ఎలా చెప్తున్నాడంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నానో అలాగే If చెప్తున్నాను. I have to paraphrase what he said, ఒకవేళ ఆయన చెప్పే మాటల్ని నేను తిరిగి చెప్పాలంటే he would say, ఆయన అంటున్నాడు, I would not write this to somebody who does not know. తెలియని వారికి నేను ఇవన్నీ రాయను. Okay. Hallelujah. హల్లెలూయా. What does he say? Read on. ఏమంటున్నాడు మరొకసారి చదువుదాము. మీరు సత్యమెరుగని వారైనందున నేను రాయలేదు గాని మీరు దానిని ఎరిగి ఉన్నందునను ఏ అబద్ధమును సత్య సంబంధమైనది కాదని ఎరిగి ఉన్నందునను మీకు రాయిచున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? He goes on to say, ఇంకా అంటున్నాడు, who is a liar? అబద్ధికుడు ఎవరు? But he who denies that Jesus is the Christ. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడే. Hallelujah. హల్లెలూయా. He who says that Jesus is not Christ, యేసయ్య క్రీస్తు కాదని చెప్పువాడు, who denies that Jesus is the Christ, యేసు క్రీస్తు కాదని తిరస్కరించువాడు, is a liar. ఆ వాడు అబద్ధికుడు. Is a high definition of lies. అది అబద్ధాలలో పెద్ద అతి గొప్ప అబద్ధం. High definition of lies. అబద్ధాలలో అతి గొప్ప అబద్ధం. But he is telling to those కానీ ఎవరికి చెప్తున్నాడు? who know that Jesus is Christ. యేసు క్రీస్తు అని తెలిసిన వారితో చెప్తున్నాడు. Church, are you listening? Are you confused? సగమ వింటున్నారా లేదా Hallelujah. ఉన్నారా? What I am telling is, నేనేమంటున్నానంటే God is speaking this revelation to you దేవుడి ప్రత్యక్షత మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. because you know ఎందుకంటే మీకు తెలుసు who కాబట్టి. you are. మీరు ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి. Because you know who you are, మీరు ఎవరో మీకు తెలుసు కాబట్టి you will accept the truth that I'm about to tell. నేను చెప్పబోయే సత్యాన్ని మీరు అంగీకరిస్తారు. హల్లెలూయా. I know it might be little complicated, but please prepare. That's why ఏమంటారు ఉపవాస ప్రార్థనలే దానికోసం. This is ఇది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టము కానీ that's why we have the fasting prayers. అర్థం చేసుకుంటే జీవితాలు మారిపోతాయి. If you understand this, your life will change. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇవన్నీ మనకు తెలియదని కాదు. It's not that we don't know all ఇవన్నీ these మనకు things. తెలుసు. We know everything. అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. That's why God is talking. మనకు తెలుసు కాబట్టి Because we know this, మనం దాన్ని స్వీకరిస్తాం. we will receive it. హల్లెలూయా. Hallelujah.
ఇది మీకు తెలియకపోతే if you don't know this, ఈ ఉపవాస ప్రార్థనకి ఏమంటారు పర్పస్ అర్థమే లేదు. there is no meaning to this fasting prayers. అమ్మ అర్థమవుతుందా? Are you understanding? బయట ఇంకొక గుంపు ఉన్నది, There is another gang outside. ఆ గుంపుతో ఇది మనం మాట్లాడలేము. We cannot talk these things to them ఎందుకంటే ఆ గుంపు because that group, యేసు క్రీస్తు అని వాళ్ళు నమ్మరు. because they don't believe that Jesus is అందుకే the నేను Christ. క్రీస్తు గురించి మాట్లాడినా వారికి అర్థమవ్వదు. That's why they will not understand when I talk about కానీ the Christ. క్రైస్తవులు But Christians, మనకు తెలుసు క్రీస్తు, because we know who is the మనకు Christ. తెలుసు యేసే క్రీస్తు అని. We know that Jesus is the Christ. అందుకే And that's why క్రీస్తు గురించి నిజము వచ్చినప్పుడు అది మీరు స్వీకరిస్తారు. when the truth comes about the Christ, you will receive it. కానీ మీరు స్వీకరించలేదంటే But if you are not accepting it, యోహాన్ అంటున్నాడు, John is saying, నీలో అంత్యక్రీస్తు ఉన్నాడు. Antichrist is in you. I don't know if you understood. This message is for the people who know. ఈ సందేశం ఎవరికైతే తెలుసో. Hallelujah. Can I tell you something? మీకు ఒక మాట చెప్పనా? Who is Antichrist? అంత్యక్రీస్తు ఎవరు? The one who knows Christ. క్రీస్తు అంటే తెలిసినవాడు. The one who knows Christ క్రీస్తు అంటే తెలిసినవాడు, but denies to live like Christ. కానీ క్రీస్తులాగా జీవించడంని తిరస్కరించేవాడు. Hallelujah. Hallelujah. అయ్యో మీకు అర్థమవుతుందా లేదమ్మా? I don't know if you're understanding. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు యోహాన్ అంటే, What John is saying here, read on. యేసు క్రీస్తు కాడని చెప్పువాడు తప్ప ఎవడబద్ధికుడు, తండ్రిని కుమారుని ఒప్పుకొనని వీడే క్రీస్తు విరోధి. Whoever denies the Father and the Son, తండ్రిని కుమారుణ్ణి ఎవరైతే he is ఒప్పుకోడో the Antichrist. వాడే క్రీస్తుకు విరోధి. Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me? సగమనతో ఉన్నారా? There's a lot that he wants to say, ఆయన మాట్లాడాలనుకుంది but he చాలా ఉంది. says that we are in the last hour. కానీ ఆయన అంటున్నాడు మనము ఆఖరి గడియలో ఉన్నాము. We are in the last hour. Verse number 18. 18వ వచనం అంటుంది, Read. చిన్న పిల్లలారా ఇది కడవరి గడియ, క్రీస్తు విరోధి వచ్చునని వింటిరి కదా. ఇప్పుడును అనేకులైన క్రీస్తు విరోధులు బయలుదేరి ఉన్నారు. ఇది కడవరి గడియ అని దీని చేత తెలుసుకొనుచున్నాము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంత్యక్రీస్తు ఉన్నాడు. There is the Antichrist. అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ ఉన్నది. And there is the spirit of Antichrist. హల్లెలూయా. Hallelujah. అర్థమవుతుందా? Are you understanding? Hallelujah. Hallelujah. Who is Antichrist? అంత్యక్రీస్తు ఎవరు? Who knows Christ? ఎవరికైతే క్రీస్తు తెలుసో. If he does not know Christ, ఒకవేళ క్రీస్తు అంటే తెలియకపోతే how can he be Antichrist? ఎలా అంత్యక్రీస్తుగా మారతాడు? Hallelujah. Hallelujah. He knows Christ, తనకు క్రీస్తు ఎవరో తెలుసు, but he denies to live like Christ. కానీ క్రీస్తులాగా He జీవించడానికి ఒప్పుకోడు. is the spirit of the Antichrist. వాడు అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ. Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? That Antichrist అయితే ఈ అంత్యక్రీస్తు comes వస్తాడు from the fellowship of Christ. క్రీస్తు సహవాసము నుండే వస్తాడు. Hallelujah. Hallelujah. Please understand this. దయచేసి దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. This is not about a person. ఇది ఒక వ్యక్తి గురించి కాదు. Our fight is not against blood and flesh and all. మన పోరాటము రక్త మాంసములతో కాదు. That's why you should come to the presence of God prepared in the spirit. అందుకే ఆత్మలో సిద్ధపడి దేవుని సన్నిధికి రావాలి. Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to what I'm trying to say? వింటున్నా నేను చెప్పే మాట. Hallelujah. Hallelujah. Recently we heard about this. కొన్ని రోజుల క్రితం దీని గురించి విన్నాము. A mother kicked his son out of the house. ఒక తల్లి తన కుమారుని ఇంటి నుండి బయటికి గెంటి వేసింది. Brutally. ఎంతో కఠినంగా. Who? Mother and father. ఎవరు? తల్లి తండ్రులు ఇద్దరు. Afterwards, దాని తర్వాత that very mother kicked the husband also out. అదే తల్లి ఆ భర్తను కూడా బయటికి Same statement for the son and the father. తండ్రికి కుమారునికి ఇద్దరికి ఒకే విధంగా చేసింది. Go and die. వెళ్ళి చచ్చిపోండి. My question. నా ప్రశ్న. Will a mother tell her son go and die? ఒక తల్లి కుమారుని చూసి నువ్వు చచ్చిపో అని చెప్తుందా? ఎవరు ఏమంటలేరంటే నాకు తల్లులేనా అని చూస్తున్నా. శిరస్సు అయిన భర్తకు to her husband who is her head, ఏ విధంగా అయితే క్రీస్తు సంఘానికి ఉన్నాడో ఆ విధంగా భర్త ఏదో పోయి సాగుపో అంటారా? will she look at her husband and say go and die? అన్నారు. No.
నేనేమంటున్నానంటే What I'm saying is, ఆ తల్లికి to that mother, ఆ కుమారుని మధ్యలో ఏది కూడా యుద్ధము లేదు. there is no war between the mother and the son. ఆ భార్యకు ఆ భర్తకు మధ్యలో ఏ యుద్ధము లేదు. There is no war between the wife and husband. మళ్ళీ ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి కుటుంబంలో? Then why is such situation in the family? ఆత్మ. Spirit. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక రోజు అదే కుమార్తె ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు One day when the same daughter came ప్రార్థన here, చేస్తే ఆ దయ్యము బయటికి వచ్చినప్పుడు while praying, when the spirit came, when the ఆ evil spirit దయ్యం came out, ఏమన్నదంటే ఆమె పేరు చెప్పుకున్నది. the demon said her name. హా? పేరు చెప్పి ఏమన్నదంటే She said, నా ఉద్దేశము my purpose is ఈ ఇంటిని విరగొట్టాలి. to break this house. అమ్మా వినండి వినండి వినండి. Listen, నా listen. ఉద్దేశము ఇంటిని విరగొట్టాలి. My purpose is to break this house. మన యుద్ధము రక్తమాంసముతో కాదు. Our war is not against flesh and blood. హల్లెలూయా. Hallelujah. అమ్మా అర్థమవుతుందని చెప్పింది. Are you understanding? హల్లెలూయా. Hallelujah. మన ఆత్మీయ కన్నులు తెరవబడాలి. Our spiritual eyes has to be ఆత్మీయ open. కన్నులు తెరవబడాలి. Spiritual eyes has to be open. యుద్ధము ఏందో మీకు అర్థం అవ్వాలి. You should understand what is this war. శరీరము కాదు, Not the flesh. ఆత్మలో యుద్ధం జరుగుతున్నది. War is happening in the మీకు spirit. శరీరంలో రోగం కనబడుతుందేమో కానీ You might be seeing the disease in the flesh, కారణము ఒక ఆత్మ అయి ఉన్నది. but the reason is the spirit. మీకు ఆర్థిక సమస్యలు కనబడుతున్నాయేమో కానీ You might see the financial problems, కారణము ఒక ఆత్మ మీ గృహంలో ఉన్నది. but the reason is there is a spirit in your house. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీ యుద్ధము వారితో ఉండాలి, నీ భార్య భర్తలతో కాదు. Your war should be against the spirit, not with నీ your wife or యుద్ధము husband. ఆత్మను చంపడానికి ఉండాలి కానీ పిల్లలను ఎలగొట్టడము కాదు. Your war has to be to kill the spirit, but not to get out. నీ Kick out the పోరాటము children. ఆ దురాత్మతో ఉండాలి కానీ దివారాత్రులు జాబులు బిజినెస్లు చేయడం కాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. దయచేసి అర్థం I'm చేసుకోండి. laying a foundation for something very important. ఒక ముఖ్యమైన విషయానికి పునాదిని That's why I వేస్తున్నాను. said అందుకే చెప్పాను. you can hear your whole life sermons మీ జీవితం అంతా సందేశాలు వినొచ్చు, and still live like a demon. అయినా కూడా దురాత్మలాగా You జీవిస్తారు. can hours and hours do fasting. గంటలు గంటలు ఉపవాసం చేయొచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Your life will never change. జీవితం ఎన్నడూ మారదు. Don't look in the flesh. శరీరంలో Look చూడకండి, in the spirit. ఆత్మలో చూడండి. If you can change in the spirit, ఆత్మలో మీరు everything మార్చగలిగితే will manifest in the flesh also. సమస్తము భౌతికంగా కూడా Hallelujah. కనిపిస్తుంది. The Hallelujah. Bible speaks about it. బైబిల్ దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. 5 levels it speaks about. 5 స్థాయిలలో But I'm మాట్లాడుతుంది. not teaching about that. కానీ ఇప్పుడు వాటి గురించి God మాట్లాడుతుంది. has spoken everything from this altar. ప్రతి విషయాన్ని గురించి Hallelujah. మాట్లాడాడు. Hallelujah. Hallelujah. You are a body. మీరు ఒక శరీరం. There is a flesh. దాంట్లో అది Hallelujah. Hallelujah. But that is the last level on this earth. కానీ భూమిపైన అది అంతిమ స్థాయి. Hallelujah. Hallelujah. We always pray at 4 levels. మనం ఎప్పుడు కూడా 4 స్థాయిలలో Spiritual, ప్రార్థిస్తాం. emotional, physical, financial. ఆత్మీయంగా, మానసికంగా, భౌతికంగా మరియు ఆర్థికంగా. Lot of people have financial problem because they have physical problems. చాలా మందికి ఆర్థిక సమస్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే వారికి భౌతిక సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి. Lot of people have physical problem because they have emotional problems. చాలా మందికి భౌతిక సమస్యలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే వారికి మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి. That's why when you go to somebody, అందుకే మీరు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు they will check first your physical health. మొదటిగా మీ భౌతిక ఆరోగ్యం గురించి వారు పరీక్షిస్తారు. And once they find you have a health problem, మీకు ఆరోగ్య సమస్య ఉందని వారు the తెలుసుకున్నప్పుడు first thing doctor will tell you is వైద్యుడు చెప్పే మొదటి మాట ఏంటంటే do meditation, నువ్వు ధ్యానము చెయ్యి, do exercise, వ్యాయామము చెయ్యి, listen to good things, మంచి విషయాలు విను, surround with good people, మంచి మనుషుల్ని చుట్టూ ఉండాలి, go early morning walks. ఉదయకాలమే నడక బయటికి వాకింగ్, He says do prayers. ప్రార్థనలు చెయ్యి, He will heal your emotional health. నీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకో. But why is there a problem with your emotional health? కానీ మానసిక ఆరోగ్యంలో ఎందుకు సమస్య ఉంది? There is a spirit involved. ఆత్మ ప్రమేయము దాంట్లో ఉంది. There is a spirit involved. అందులో ఆత్మ ప్రమేయం Church, ఉంది. please, are you understanding? అర్థమవుతుందా సంగమా? I am not joyful today. నేను ఈ రోజు ఆనందంగా లేను. Why, brother? ఎందుకు సహోదరుడా? I lost my job. నా ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయాను. Oh, I have financial problems. నాకు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి, I have marital problems. వివాహ సమస్యలు ఉన్నాయి. So what we do? అయితే మనం ఏం చేస్తాం? We counsel to the flesh. ఈ శరీరానికి మనము సలహాలు ఇస్తాం, Temporary solutions. తాత్కాలికమైన పరిష్కారాలు. But your problem is emotional problem. కానీ నీ సమస్య మానసిక సమస్య. Hallelujah. Hallelujah. Your emotional problem because you have a spiritual problem. నీ మానసిక సమస్య ఎందుకంటే నీకు ఆత్మీయ సమస్య ఉంది కాబట్టి. That's why God says, అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, Hallelujah. Hallelujah. Fix it at the spiritual level. ఆత్మ స్థాయిలో దాన్ని సరి చేసుకో. Devil will never let you do that. సైతాన్ ఎన్నడూ నిన్ను అలా Devil చేయనివ్వదు. will let you run for temporary
సొల్యూషన్స్. తాత్కాలికమైన పరిష్కారం కోసం పరిగెత్తలాగా చేస్తాడు. అవునా కాదమ్మా? yes or no? అప్పులైతే ఏం చేయమంటాడు సైతాను? when you are in debts, what will devil tell you to do? ఏం చెప్తాడమ్మా? what will he tell you? ఏం చెప్తాడు? what will he tell you? సంఘం పోమంటాడా, జాబ్ పోమంటాడా? will he tell you to go to church or to job? చెప్పండి అమ్మా. tell me. సైతాన్ వచ్చి చెప్పడు, devil will not come and ఇంట్లో tell, ఉన్న వాళ్ళే చెప్తారు. but the people in your house will tell you, ఎందుకంటే సైతాన్ అట్లా రాడు. because devil will not come like that. హల్లెలూయా, hallelujah, హల్లెలూయా. hallelujah. అవునా కాదా చెప్పండి? yes or no? tell me. హల్లెలూయా. hallelujah. ఇంకా అప్పులు ఇంకెక్కువైతే if the debts increase little, ఓవర్ టైం చేయమంటారు. ఎక్కువ సమయం పని చేయమంటారు. అవునా కాదమ్మా? yes or no? చెప్పండి. tell me. సరే అప్పులు కాదనుకుంటాం, రోగం వస్తే let's say if a disease comes to you, డాక్టర్ ఏమంటాడు? what will the doctor say? మందులు వేసుకోమంటాడు. he'll tell you to take medicine. ఇంకెక్కువైతే if the disease increases, ఇంకెక్కువ వేసుకోమంటాడు. he'll tell you to take more medicines. అవునా కాదమ్మా? yes or no? నువ్వు ఓవర్ టైం చేసి ఏం చేసినావు? after what did you do while doing what did you do with the overtime? ఆర్థిక సమస్య వచ్చింది, the financial problem came, ఓవర్ టైం చేసావు. so you did overtime. ఓవర్ టైం చేసావు, now you did overtime. ఓవర్ బీపీ అయింది, your bp ఓవర్ increased. షుగర్ అయింది. your sugar increased. ఓవర్ బీపీ ఓవర్ షుగర్ అయితే ఏమైంది? over bp and over sugar, what did they bring to you? డాక్టర్ దగ్గర పోతేవి. you went to doctor. డాక్టర్ ఏమన్నాడు? what did doctor tell you? ఇంకా ఓవర్ డోసులు ఇచ్చాడు. he gave you overdose medicines. ఆ ఓవర్ డోస్ ఏమొచ్చింది? what happened with the overdose? ఓవర్ బిల్లులు వచ్చాయి. you got over bills. ఓవర్ గాని ఓవర్ ఇది అంతే. హల్లెలూయా. hallelujah. ఆల్ యూ షుడ్ హావ్ డన్, నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే సరెండర్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ అట్ ద స్పిరిచువల్ లెవెల్. ఆత్మ స్థాయిలో సమర్పించుకొని దాన్ని సరి చేసుకోవాలి. అవునా కాదమ్మా? yes or no? హల్లెలూయా. Hallelujah. The problem is at the spiritual level, సమస్య ఆత్మ స్థాయిలో but you ఉంది. kept fixing it at the physical level. కానీ శరీర స్థాయిలోనే నువ్వు దాన్ని That's why you will die like a loser. అందుకే ఓడిపోయిన వాడిలాగా చచ్చిపోతావు. Church, are you listening to what I'm trying to say? సంగమ చెప్పే మాటలు వింటున్నారా? Hallelujah. Hallelujah. It is a spiritual war. Come on. ఇది ఆత్మీయ యుద్ధము. ఇది ఎవరికి ఎక్కువ తెలవాలి? who should know this? క్రైస్తవులకి తెలవాలి. a Christian should నాకు know. సడన్ గా టెన్షన్ వస్తుందనంటే if you are saying that I am tense నీవు suddenly, భార్యతో కాదు కొట్లాడాల్సింది, నువ్వు రావాలి దేవుని సన్నిధికి. you should not fight against your wife, but you should come to the కానీ presence. రాము, but will not come. గొడవలు పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో, will fight in the house. పూతులు తిట్టుకుంటాం, will abuse each ఇంకా other. పీపుల్ లేపుకుంటాం. will increase our బీపీ లేచాక ఏం చేయాలి? what should we do when నువ్వు the BP సంఘానికి increases? రావాలమ్మా. you should come to the church. లేదో నేను డాక్టర్ దగ్గర పోతా. no, I will go to the doctor. ఎక్కడ అమ్మ జ్ఞానం ఇది? what kind of wisdom ఎక్కడ is జ్ఞానం this? ఇది? what kind of wisdom is this? అంత క్రీస్తు జ్ఞానం ఇది. this is the wisdom of antichrist. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ రాజులు, but the kings, దావీదు లాంటి మహారాజులు kings like David, సమస్యలు వచ్చినప్పుడు when they face వాళ్ళు problems, దేవుని సన్నిధికి ఉరికారమ్మా. they ran into the presence They of God. ran to the presence of దేవుని God. సన్నిధిలోకి They పరిగెత్తారు. sought the face of దేవుని God. ముఖాన్ని వెదికారు. That's why today's church is perishing. అందుకే ఈ రోజు సంఘం నశించిపోతుంది. Today's young generation is cursed. యవన తరం శపితమై Not even 20, 30, 40 years. Oh, they are dying with diseases. 20, 30, 40 సంవత్సరాలు కూడా లేవు, రోగాలతో చచ్చిపోతున్నారు. Hallelujah. 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 Learn to run to His presence. ఆయన సన్నిధిలోకి పరిగెత్తుకొని Learn to రావడం run to నేర్చుకోండి. His presence. సన్నిధిలోకి పరిగెత్తుకొని రావడం Hallelujah. నేర్చుకోండి. Hallelujah. Church, are you with me? సంఘం నాతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. Hallelujah. So what is He saying here? ఆయన ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? What is He saying here? ఏమంటున్నాడు? The spirit of the Antichrist has come. అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ వచ్చింది. Hallelujah. 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 Now listen, there is something unique I want to touch. అయితే నేను చెప్పాలనుకున్న ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఉంది. Very unique I want to touch. చాలా I ప్రత్యేకమైన had to విషయం. take a different direction because I saw many are not preparing spiritually. ఆత్మీయంగా చాలా మంది సిద్ధపడలేదు కాబట్టి ఒక వేరే మార్గంలో నేను వెళ్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you don't know who you are, నువ్వు ఎవరో నీకు తెలియకపోతే, if you don't know who you are, నువ్వు ఎవరో నీకు తెలియకపోతే, you will never know who you are. నువ్వు ఎవరో నీకు ఎన్నటికీ తెలియదు. You will never know who you are. నువ్వు ఎవరో నీకు ఎన్నటికీ తెలియదు. I know it's complicated. ఇది అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా కష్టము. If can you say repeat that with me? నాతో పాటు చెప్పండి. If you don't know who you are, మీరు ఎవరో మీకు తెలియకపోతే you will never know who you are. మీరు ఎవరో ఎన్నటికీ తెలుసుకోలేరు. That's why here John is telling, అందుకే ఇక్కడ యోహాన్ అంటున్నాడు, I know that you know the truth. నీకు సత్యము తెలుసని నాకు తెలుసు. That's why I am teaching you the mystery of the truth.
అందుకే సత్యం యొక్క మర్మాన్ని నీకు నేర్పిస్తున్నాను. That's why this Altar Life Comforter Church continuously tells you you are Christ. అందుకే లైఫ్ కంఫర్టర్స్ లోని సంగమ బలిపీఠము నువ్వు క్రీస్తు అని నీకు పదే పదే So చెప్తుంది. that you can know about Christ. దాని ద్వారా నువ్వు క్రీస్తు గురించి తెలుసుకోవాలని. అమ్మా వింటున్నారా? Are you listening to me? Please. దయచేసి దయచేసి You need to know మీరు తెలుసుకోవాలి. who you are. మీరు ఎవరో తెలుసుకోవాలి. Church, are you with me? సంగమనతో ఉన్నారా? Anyone here who doubts that you are Christ? మీరు క్రీస్తు అనే విషయంలో ఎవరికైనా సందేహం ఉందా? Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. You know what the Bible says? బైబిల్ ఏమంటుందో మీకు తెలుసా? When I don't want to use the word Bible. అయితే నేను బైబిల్ అనే పదాన్ని I వాడుకోవాలనుకోవట్లేదు. want to use the real sons of God నిజమైన దేవుని కుమారుడు అనే మాటను who వాడాలనుకుంటున్నాను. wrote the Bible. ఎవరైతే బైబిల్ ని రాశారో That is the Bible. అది నిజమైన బైబిల్. అవునా కదా? yes or no? The real son said, నిజమైన కుమారులు ఏమన్నారంటే, I knew you నువ్వు ఎవరో నాకు తెలుసు. before the foundation of the earth. ఈ భూమి పునాది వేయబడక ముందే నాకు తెలుసు. I knew you before the foundation of the earth. ఈ భూమి పునాది వేయబడక ముందే నువ్వెవరో నాకు తెలుసు. That is why అందుకే I have come to you. నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను. That means you existed before the earth existed. దాని అర్థము ఈ భూమి ఉనికి లేనప్పుడే నువ్వు ఉన్నావు. హల్లెలూయా. Pastor continuously says, పాస్టర్ పదే పదే అంటున్నారు, the whole earth is desperately waiting for the manifestation of the sons of God. ఈ భూమి అంతా కూడా దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు మిగులు ఆశతో వేచింది. Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Because you're the only one that existed before the earth existed. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కరు మాత్రమే ఈ భూమి ఉనికి లేక ముందు ఉన్నవారు. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. The earth knows something about you that you don't know about you. నీ గురించి నీకు తెలియని ఒక విషయము ఈ భూమికి తెలుసు. I hope I'm making sense somebody. అర్థమవుతుందా? The earth knows something about you that you don't know about you. నీ గురించి నీకు తెలియని ఒక విషయము ఈ భూమికి తెలుసు. నీ గురించి నీకే తెలియని ఒక విషయము ఈ భూలోకంకి నీ గురించి తెలుసంట. The earth knows one thing Hallelujah. about you that you don't know about yourself. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? The problem what I'm trying to tell is నేను చెప్పాలనుకున్న సమస్య why ఏంటంటే, there is a problem సమస్య ఉన్నప్పుడు in your life, నీ జీవితంలో, in your family life, నీ కుటుంబ in జీవితంలో, your financial life, నీ ఆర్థిక in జీవితంలో, your community life, నీ ప్రాంత in జీవితంలో, your city life, నీ పట్టణ in జీవితంలో, your state life, నీ రాష్ట్ర in జీవితంలో, your country, నీ దేశంలో, in your land. నీ స్థలంలో. You know why there is a problem? సమస్య ఎందుకో తెలుసా? Because you are the problem. ఎందుకంటే నువ్వే సమస్య కాబట్టి. Because you don't know who you are. ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరో నీకు తెలియదు. But the Bible knows who you are. కానీ బైబిల్ కి తెలుసు నువ్వు ఎవరు. John who wrote, he knows who you are. ఇది రాసిన యోహాన్ కి తెలుసు నువ్వు ఎవరు. యోహాన్ కి తెలుసు అందుకే అంటున్నాడు నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరు. That's why he's saying I know who you are. పౌలుకు తెలుసు నువ్వు ఎవరు. Paul knows who you are. నిన్ను సృజించిన సృష్టికర్తకు తెలుసు నువ్వు ఎవరు. The creator who created you knows who ఆయన you are. సృజించిన ఈ భూలోకానికి తెలుసు నువ్వు ఎవరు. And the created earth knows who you are. పక్షులకు తెలుసమ్మా నువ్వు ఎవరు. The birds knows who you are. నీ ఇంట్లో ఉన్న బల్లికి తెలుసు నువ్వు ఎవరు. The lizard in your house knows who నీ you are. బయట ఉన్న కుక్కలకు తెలుసు నువ్వు ఎవరు. The dogs outside your house knows who you are. కానీ మీరు మాత్రము But you people, Hallelujah. hallelujah, This is the mystery. ఇది మర్మము. This is the mystery. ఇది మర్మము. Hallelujah. 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 So I'm going to go quickly forward. Yes. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయం. Luke chapter 13. లూకా సువార్త 13వ అధ్యాయం ఫాస్ట్ గా. Luke chapter 13. ఇంటి యజమానుడు లేచి ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపు వేసిన తర్వాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి అయ్యా కరెక్ట్ చెప్పాలి. అయ్యా అయ్యా పాస్టరయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని చెప్పనారంభించినప్పుడు ఆయన మీరెక్కడి వారు మిమ్మల్ని ఎరగనని ఉత్తరము మీతో చెప్పును. అమ్మమ్మమ్మ ఇక్కడే స్లిప్ అయిపోయాం. Here we miss something here. ఇక్కడే
మర్మాన్ని మిస్ అయిపోయినాం. We missed the mystery here. ఇది చాలా అద్భుతం, వినండి. This is a wonderful thing. ఇది Listen. మాట ఎవరో అంటలేరు, యజమాని Nobody else is saying, but the మన Master. యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు. Our Jesus Christ is అమ్మా saying. అనండి హల్లెలూయా. Hallelujah. I hope you came prepared. మీరు సిద్ధపడొచ్చారు ఆయన అనుకుంటున్నాను. ఏమంటున్నాడంటే, What is he saying? మీరు ఎవరో నేను ఎరగను అనట్టలేదు. He is not saying, I don't know who you are. మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారో అంటున్నాడు. అమ్మో, ఇది భయంకరమైన మర్మము. This is a dangerous mystery. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను చెప్తున్నాను ఒక్కటైతే ఖాయం. I'm telling you one thing surely. ఎంతమందికి ఎన్ని విషయాల గురించి దేవుడు శాపాలు ఇస్తాడో, లేకపోతే శాపాలు ఇయ్యడు కానీ పనిష్మెంట్ శిక్షలు ఇస్తాడో తెలియదు కానీ I don't know to how many people God will give లైఫ్ punish. కంఫర్టర్ చర్చ్ లో మాత్రం ఇంత లోతైన మర్మాలు చెప్తే వినలే అని ఇస్తాడు చూడండి. But God will punish Life Comfort Church when they 100% go to the guarantee. deep mysteries. అది నా మాట అయితే ఎవరు వినకూడదు. If this is my word, no one సురేష్ should listen. మాటలైతే అస్సలు వినకూడదు. If there's ఎవరు వినకూడదు. no one should listen. కానీ ఇది అబ్బో, ఇవి ముత్యాల కన్నా. హల్లెలూయా. But they are far more precious than హల్లెలూయా. pearls. ఇది మనుషుల జ్ఞానము వాక్యము కాదు. This word is not the wisdom of man. పాస్టర్ ఉత్తగానే అన్నాడమ్మా. Pastor, don't say just like that. హల్లెలూయా. Hallelujah. మాకు ఇంత పెద్ద హాల్ దేవుడు ఇచ్చాడు, ఇక్కడ నుండి అక్కడ దాకా. God gave so very big hall from here till there. డోర్లు మూసుకొని ఇక్కడ నుండి అక్కడ 10 సార్లు పొరలాడితే అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడి నాతో. After closing the doors and rolling down here and there, then God spoke to me. హల్లెలూయా. Hallelujah. కడుపులో నొప్పి అవుతున్నది. My stomach is కుమారులు hurting. కుమార్తెలు వచ్చి అడుగుతున్నారు, అన్నా సూప్ తాగుతారా, నీళ్ళు తాగుతారా? Sons and daughters are coming and asking ఏమవుతు me, "You నాకు?" need soup." I don't need anything. సంఘముతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో అది వినాలి నేను అంతే. I should listen to what God wants to speak to the church. హల్లెలూయా. Hallelujah. Church, are you with me? సంఘం నాతో I'm ఉన్నారు. telling you about this altar. నేను ఈ బలిపీఠం గురించి మీకు చెప్తున్నాను. This is not an easy altar. ఇది తేలికైనది కాదు. This is not a joking altar. ప్రతిసారి దైవజనులు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు కదా. Every time the man of God is coming and standing here and speaking. It is as equal as giving birth labor pains. అది జన్మనిచ్చే ప్రసవ వేదనతో సమానమైనది. This is not a poem. ఇది ఏదో పద్యము కాదు. Let the fear of God come in the house. దేవుని భయము మందిరంలోకి I'm telling రావాలి. you. I'm telling you. Hallelujah. Hallelujah. If the sister or brother next to you are not listening, give a slap, no problem. మీ ప్రక్కన ఉన్న వారి సోదరి వినకపోతే చంపకేసి కొట్టండి. No problem. ఏం పర్వాలేదు. No problem. సమస్య లేదు. Hallelujah. Hallelujah. ఆ డిసిప్లిన్ రావాలి సంఘంలోకి. That discipline should come into the రావాలి church. సంఘంలోకి. It should come into the church. Hallelujah. Hallelujah. Only then it knows that you know the value. అప్పుడు మాత్రమే నీకు విలువ తెలుసు అని అర్థమవుతుంది. I was amazed. నేను ఎంతో I'm ఆశ్చర్యపోయాను. like, God, what should I talk? దేవుడు నేను ఏం మాట్లాడాలి? God is telling, దేవుడు అంటున్నాడు, go back to the passage I took you. తిరిగి నిన్ను అదే అధ్యాయానికి You వెళ్ళు. missed something last time. గడిచిన సారి నువ్వు ఒక విషయాన్ని Seek. వదిలేసావు, దాన్ని వెతుకు I go there. అక్కడికి వెళ్ళాను. And he says, ఆయన అంటున్నాడు, this is a very deep mystery. ఇది లోతైన మర్మము. We will not be able to finish it today. దీన్ని ఈ రోజు ముగించలేము. But I hope you will honor it today. కానీ ఈ రోజు You గౌరవిస్తాను. will let the word of God take root in you today. దేవుని వాక్యం నీలో వేరు పోసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. What is he telling once again? మరొకసారి ఏమంటున్నాడు, మరొకసారి చదువుదామా? So there are these people. అయితే ఈ వ్యక్తులు ఉన్నారు. What is the sign of these people? Who are these people? ఈ వ్యక్తులు ఎవరు? వారి యొక్క సూచన ఏంటి? ఎవరమ్మా వీళ్ళు? Who are these people? ఆయన యేసయ్యతో తిన్నవాళ్ళు, They ate with Jesus. యేసయ్యతో మీటింగ్స్ లో కూర్చున్న వాళ్ళు, They sat in meetings with ఆయనతో Jesus. తిరిగిన వాళ్ళు. They moved, they roamed around with Jesus. వాళ్ళు వచ్చి They came. కృపాకాలం అయిపోయింది, The age of grace is finished. చర్చ్ కాలం అయిపోయింది, The age of church is finished. చర్చిలు మూతబడ్డాయి. The churches are shut. మీరు చూస్తున్నారు ఇవన్నీ. ఒక శాంపుల్ 1920లో చూసారు కోవిడ్ అప్పుడు, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూస్తారు. You are seeing all these things. You saw a sample in 1920. హల్లెలూయా. Now you'll see. కృపా ద్వారాలు ముయ్యబడ్డాయి అని అంటే సంఘాలు ముయ్యబడ్డాయి అన్నట్టు. The doors of grace are closed. దొంగ సంఘాలు కాదు, అవి ఎప్పుడో ముయ్యబడ్డాయి. ఆత్మీయ సంఘాలు మాట్లాడుతున్నా. I'm talking about the real spiritual churches. అప్పుడు వచ్చి Then they come. అయ్యా అని అడిగారు. They asked. దానికి For that, యేసయ్య ఏమంటున్నాడు? what is Jesus? యేసయ్య ఏమంటున్నాడు? What is Jesus saying? What is he saying? ఏమంటున్నాడు? Where? ఎక్కడ నుండి? The Lord opened to us, then he will answer you. దేవుడు తలుపు తెరిచి I do not జవాబిస్తున్నాడు. know where you come from. మీరు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారో నాకు తెలియదు.
ఐ డోంట్ నో హూ యు ఆర్ అంటే దానికి అదే భయంకరం ఉంటే, మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటేనే ఇఫ్ దట్ ఈస్ సో డేంజరస్. హియర్ హి సేస్ ఐ డోంట్ నో వేర్ యు కమ్ ఫ్రమ్. ఇక్కడ అంటున్నాడు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావో నాకు తెలియదు. వాట్ డస్ దట్ మీన్? దాని అర్థం ఏంటి? అమ్మమ్మ, వాట్ డస్ దట్ మీన్? లిసన్, వాట్ అర్థం ఏంటి? హి ఓన్లీ నోస్ దెమ్, he only knows them that know where they come from. వారు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారో తెలిసిన వారిని ఆయన ఎరిగి ఉంటాడు. Please understand this. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. Please understand this. దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. You might have a fruit, మీకు ఫలము ఉండొచ్చు, but if you don't know your root, కానీ నీ వేరు నీకు తెలియకపోతే God says burn that fruit. దేవుడు అంటున్నాడు ఆ ఫలాన్ని కాల్చివేయండి. హల్లెలూయా. అయ్యో, హల్లెలూయా. Baba, you're not understanding. అర్థం కావట్లేదు. That is what the devil is fighting in your houses. దానికి వ్యతిరేకంగానే సైతాన్ ఇంట్లో కొంతమంది నేను దావీదులాగా అయిపోతా, you are saying I'll become దేవా నన్ను మోషేలాగా చేయి. God make me like Moses. అబ్బా నేను అంటాను కదా, I'll say ఎంత అబ్బో మా తాత అనేటోడే, my grandfather used to మా say క్రైస్తవులు అద్భుతాలు మాట్లాడరు, అద్భుతాలు పాడతారని. our Christians don't speak miracles, they sing miracles. అబ్బో మనమైతే భయంకరమే కదా, నెక్స్ట్ లెవెలే. But we are at the next level. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అన్ని we all manipulate God. దేవుని బాగా manipulate We చేస్తాం. think he's an emotional God. ఆయన భావోద్వేగాల దేవుడు అనుకుంటాం. We think if I quote some 10 verses from the Bible he will be impressed. బైబిల్ నుండి 10 వచనాలు చెప్తే ఆయన బాగా సంతోషపడతాడు. We think that if I sing a crying song he will also cry. ఒక ఏడుపుగట్టు పాట పాడితే ఆయన కూడా ఏడుస్తాడు అనుకుంటాము. అయ్యో, కాదు, my God will make you cry 100 times. 100% ఎక్కువ నువ్వు ఏడ్చేలాగా నా దేవుడు Please చేస్తాడు. do not be deceived. మోసపోకండి. మోసే ప్రార్థించ అని పాడతారు మనం. We pray. దానిలో మోషే గురించి ఏం తెలియదు, ఆయన ప్రార్థన గురించి తెలియదు, కానీ దాని అర్థం ఏం పాడతామంటే మోషే ప్రార్థించగా. We don't know nothing about Moses nor his prayer, but we sing about Moses' prayer. మన్నాను కురిపించితివే. You gave manna to us. అందుకే నేను కూడా ప్రార్థిస్తున్నా కాబట్టి మేము కుమరించు అని. That's why I'm also praying. ఎల్లప్పుడు నాకేం కావాలో నా కడుపుకేం, అదే ప్రార్థన, అదే పాటలు. Always what do I need, what my మోషే need is. ప్రార్థిస్తే మన్నా కురిపిస్తే మోషే లాగా నడకానికి ఉండాలి. When Moses prayed, God said మోషే లాంటి సమర్పణ ఉండాలి. you should surrender like మోషే లాంటి ఆత్మ నీలో ఉండాలి. you should have spirit like Moses. అవునా కాదమ్మా? Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మర్మము? What mysteries is speaking The about? whole Bible is full of this mystery. బైబిల్ అంతా కూడా మర్మంతో నిండి ఉంది. Are you listening? వింటున్నారా? మన గురించి మాట్లాడుతున్నామా? He's talking about us. మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా రేపు దేవుని సన్నిధిలో నిలబడబోతున్నాం. Though you believe it or not, tomorrow you're going to stand in the presence of God. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావు అడగడు దేవుడు. Then God will not ask what you did. ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అంటాడు. He'll ask you, where are you coming from? బాప్రే, ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అడ్రస్ తెలుసాక? Do you know where are you coming from? Do you know your address? Do you know your roots? నీ వేర్లు నీకు తెలుసా? హల్లెలూయా. Hallelujah. యెషయా అంటున్నాడు 11వ అధ్యాయంలో. Isaiah is saying in chapter 11. యెషయా 11వ అధ్యాయం. Isaiah chapter చూద్దాం 11. పునాది వేస్తున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Holy హల్లెలూయా, Spirit, God is laying a foundation. హల్లెలూయా. Isaiah 11 యెషయా 11వ అధ్యాయం. చదువుమా. యెషయి మొద్దు నుండి చిగురు పుట్టును. అబ్బబ్బబ్బా, ఈ చిగురులేంది What ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నది? చదువుమా. వాని వేర్ల నుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును. యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ, ఆలోచన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. The Bible says, బైబిల్ అంటుంది, he's telling అంటున్నాడు, the root of Jesse. యెషయి verse number 10. 10వ వచనము. ఆ దినమున ప్రజలకు ధ్వజముగా నిలుచుచుండు యెషయి వేరు చిగురు నొద్ద. యెషయ వేరు నుండి యేసయ్య వస్తున్నాడే. From the root of యేసయ్యకు కూడా తెలుసు ఆయన వేర్లు ఏడున్నాయి. And Jesus also knows where are his roots. Jesus is Jesus because he knows where he's coming from. యేసయ్య ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడ నుండి తెలుసు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకు యెషయా అలా ప్రవచనం చెప్తున్నాడు? Why Isaiah is prophesying from the root of Jesse.
యెషయి మొద్దు నుండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. This is kingdom rules. ఇవి రాజ్యం యొక్క నియమాలు. Nobody can play with kingdom rules అమ్మా. ఎవరు కూడా రాజ్యం నియమాలతో నేను ఆడుకోలేరు. చెప్తున్నది మీ జీవితాల్ని మార్చివేసే ఓ మర్మాలు. I'm telling you the mysteries that will change your life. కానీ ఆ మర్మము రానియకుండా మీలో ద్వేషాలు కోపాలు సైతం నింపేస్తున్నాడు శరీరంలో. But the devil is filling you with hatred and anger so that you'll not receive these mysteries. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను కొంతమందిని కలిశాను. I've met few people. అన్నా అన్నా. నన్ను చూసినప్పుడు భయంకర కోపం వచ్చేసింది అన్నకి. As he saw me, నిజంగా అబద్ధం చెప్పట్లేదు. he got so angry. ఎట్లాంటి కోపం అంటే నార్మల్ కోపం కాదు. It's not normal anger. వణుకుతున్నాడు ఏదో షుగర్ తక్కువైనట్టు. He's shaking with anger. నేను ఆయన కోపాన్ని చూసి నేను ఆశ్చర్యపడ్డా. Looking at his anger, I నిజంగా was shocked. నేను అవన్నీ పక్కకు పెట్టి ఒకటే ప్రశ్న అడిగిన. Keeping everything aside, I asked him one question. అన్న ఇంత కోపం ఏందన్న నన్ను చూస్తే? Anna, why are you so angry with me? ఆ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత After asking the question, ఆయన మొదటిసారి ఆలోచించాడు, అవును ఎందుకు ఈ కోపం అని. first time he thought, why am I angry with him? నిజంగా Really? చాలా మంది ఆన్లైన్లో కూడా చూస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. Many people who are watching online, think once. ఒక్కసారి You think once. మీకు అర్థం కాదు నిజంగా. You'll not understand really. ఎందుకంటే అది సైతాను ఒక దురాత్మను పంపించి. Because the devil sent an evil నిజంగా spirit. అమ్మా. Really? మీరు చూసారు కొంతమంది వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు బాగా ఇట్లా ఏమంటారు దాన్ని యానింగ్ ఆవలింపులు వస్తూనే ఉంటాయి. Few people while preaching word, అది మీ people ఇష్టం yawn కాదు. so much. మీరు పాపం మీరు వాక్యం వినాలని వచ్చారు. You came to listen to the word. ఆ దురాత్మ, But the ఆ evil నిద్ర spirit, పెట్టే ఆత్మ but the spirit that makes you sleep, ఏదో ఒకటి చేసి it will do something and will not allow you to listen. కొంతమంది కోపము, కొంతమందికి ద్వేషము, కొంతమందికి నిద్ర. To few anger, to few hatred, to few sleep. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ ఏదో విధంగా మర్మము దేవుని వాక్యము ఎందుకంటే ఇఫ్ దే లిసన్ ద ట్రూత్ విల్ సెట్ దెం ఫ్రీ. వారు సత్యం వింటే సత్యం వారిని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది కాబట్టి. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకే That's why దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు సిద్ధపడి రావాలి ఆత్మలో. when you come into the presence of God, prepare in the spirit. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. వేర్ యామ్ ఐ కమింగ్ ఫ్రమ్? ఎక్కడి నుండి నేను వస్తున్నాను? యేసు వాళ్ళని చూసి అంటున్నాడు, Jesus looking at them మీరు and he's ఎక్కడి saying, నుండి వస్తున్నారో నాకు తెలియదు. I don't know where you're coming అందుకే from. That's why. మీరు ఎవరు తెలుసా? Do you know who you are? దుష్టులు. You're wicked people. అబ్బో. ఇఫ్ యు డోంట్ నో యువర్ రూట్స్, నీ వేర్లు ఏంటో నీకు తెలియకపోతే, యు ఆర్ బై డిఫాల్ట్ ఈవిల్. సహజముగా నువ్వు దుష్టునివే. దిస్ ఇస్ ద స్పిరిట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అండ్ సిన్. నీతికి మరియు పాపానికి ఆత్మచ నిర్వచనం ఇది. యోహాన్ ఏమంటున్నాడు? What is John saying? అబద్ధం అంటే ఏంది? What is a lie? మతము The religion. మోషే నుండి వచ్చినప్పుడు When he came to ఆయన from ఏమంటున్నాడు Moses, అంటే thou shalt not lie. he's saying నువ్వు అబద్ధం అబద్ధం ఆడకూడదు. ఆడొద్దు. Should not lie. అయితే సంఘస్థులు దాన్ని పట్టుకొని దాని ఓన్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నారు. Then the church took it and అవునా wrote కాదా? their own definition. ఇంకా నాకు సమయం లేదంటే లోతుకి వెళ్ళిపోతాను ఉంటా ఇంకా. Because I don't have time, I'll keep going deeper. అవునా కాదమ్మా? Yes or no? మనం ఏదో పట్టుకుంటాం, We hold something ఏదో ఆత్మీయ జ్ఞానం లేకుండా దాని మతంగా చేసుకుంటాం. without spirit of wisdom. we make it a ఎక్కడైతే religion. పరిశుద్ధాత్మ లేదో అక్కడ ఏమున్నా అది నాశనమే. Where there is no Holy Spirit, everything. అక్షరము everything will చంపును. destroy. The letter kills. అంటే మీ జీవితాలు చనిపోతున్నారు. That means your ఫలాలు లేవు. no ఎందుకంటే fruits. అక్షరం పట్టుకున్నారు. Because you're holding on. కానీ ఆత్మతో నింపబడిన యోహాన్ ఏమంటాడంటే, But the John who నేను is చెప్తాను వినండి ఏంది అబద్ధము. he said, యేసు క్రీస్తు అని కాదు అనేవాడు అబద్ధికుడు. the one who says that Jesus is not the Christ is హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే కాంటెక్స్ట్ లో In the same context, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, what is he saying? నీవు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నావు నీకు తెలియకపోతే, If you don't know where you're coming నీ from, ఏరులు ఎక్కడున్నాయి నీకు తెలియకపోతే, if you don't know where are your roots, నీవు దుష్టుడవు. you are a wicked person. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Where are you coming from? నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? అది it's a rule in the spiritual world. ఇది ఆత్మ రాజ్యంలో ఒక నియమము. అందుకే యెషయా ఆ రూల్ ని ఫాలో అవుతున్నాడు.
That's why Isaiah is following that. హల్లెలూయా. Hallelujah. రూల్ ని ఫాలో అవుతున్నాడు, Isaiah is, క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. he's telling you clearly. ఇఫ్ యు డోంట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం కాకపోతే see king, listen carefully. జాగ్రత్తగా In వినండి. kingdom, రాజ్యంలో everything is a protocol. ప్రతి ఒక్కటి కూడా నియమ ప్రకారంగా ఉంటుంది. Protocol. నియమ ప్రకారంగా ఉంటుంది. చెప్పండి, నియమము. Say protocol. నియమము. Protocol. ఏడుపులు తూర్పులు కాదు, నియమము. Not your cries or అది something. నియమము కాబట్టే Because it is the నీ protocol. కోసము రక్తం కార్చినవాడు The one who shed his blood for you ఇప్పుడు నీ రక్తం తీసేవాడు. will take out the blood, suck out the నీ blood away కోసం from you. ప్రాణం పెట్టినవాడు The one who gave his life for ఇప్పుడు నీ you ప్రాణము తీసేవాడు వస్తున్నాడు. to take away your life is coming back. అది నియమము. There's the protocol. అమ్మా వింటున్నారా? Are you listening? It's a rule, it's a protocol. ఇది ఒక నియమము. That's why in John chapter 1, అందుకే యోహాను మొదటి let's go to John అధ్యాయంలో chapter 1. ఏమంటున్నాడు? In the beginning was the word. ఆది అందు వాక్యము ఉండెను. In the beginning was the word. ఆది అందు వాక్యము And the ఉండెను. word was with God. వాక్యము దేవుని And యొద్ద the ఉండెను. word was God. వాక్యము In దేవుడై the ఉండెను. beginning was the word. ఆది అందు వాక్యము And the ఉండెను. word was with God. వాక్యము దేవుని యొద్ద With ఉండెను. God. దేవుని యొద్ద. Address given. అక్కడ అడ్రస్ ఇవ్వబడింది. Address given. అడ్రస్ ఇవ్వబడింది. With God. దేవుని యొద్ద. The word was God. ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. The word was God. ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను. But if the word was not with God, కానీ ఒకవేళ వాక్యం దేవుని యొద్ద లేకపోతే that God is not God. ఆ దేవుడు దేవుడే కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడు దేవుడికి ఎందుకు ఉన్నాడంటే దేవుడు ఆ వాక్యము దేవుని యందు ఉండే కాబట్టి. God is God because Address, God was address. with God. Okay, you're not understanding. మీకు అర్థం కావట్లేదు. He was in the beginning with God. ఆయన ఆది అందు దేవుని యొద్ద ఉండెను. With God. దేవుని యొద్ద. Address. అడ్రస్. నా యేసయ్యకు యేసయ్య అడ్రస్ తెలుసు. హల్లెలూయా. My Jesus knows his address. Hallelujah. ఓకే, మీకు అర్థమైతలే కదా? You're not understanding, right? యోహాన్ అని ఇంకోడు ఉన్నాడు. There is somebody who is called John. Verse number 6. 6వ వచనంలో చదవండి. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన. దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడి నా ఒక మనుష్యుడు. దాని తర్వాత పేరు పక్కన పెడదాం, అవసరమే లేదు. ఎక్కడి నుండి వచ్చింది తెలిసినా లేదా? We know where he came from. నియమము పాటిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ. చదవండి. Holy Spirit God is following. చూస్తున్నారమ్మా? Are you seeing? It has to be mentioned. అది రాయబడాలి. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ వర్డ్, ఆ పదం అక్కడ లేకపోతే If that word is not written there, యోహానుని కూడా యేసయ్య చూసి ఎక్కడి నుండి వచ్చినావు అని అడిగేటాడు. Jesus will look at John and ask him, where did you come from? అమ్మ వింటున్నారా? Hallelujah. అమ్మ వింటున్నారా? Are you listening? A man sent from God. ఒక మనుష్యుడు దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడ్డాడు. Compare that to Luke 13. లూకా 13తో దాన్ని పోల్చండి. He is telling, where are you coming from? నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. I'm telling you. నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఇవి తెలియక without knowing these, అభిషేకం కావాలి, అన్య భాషలు కావాలి, సన్పలలో లేపుతాము, మేము ఇవి చేస్తాము, మీటింగ్లు చేస్తాము, ఆడికి పోతాం, అన్ని చేద్దాం. మాకు ఫస్ట్ అడ్రస్ తెలుసుకుందాం. let us do everything but let's know address first. Where is your root? Where are you coming from? నువ్వు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నావు? That is important. అది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. That's why today's Christian I can challenge you. అందుకే రోజు క్రైస్తవులకు నేను సవాల్ ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, ఒక ఏమొద్దు మనకు, we don't need ఒక్కటే అడుగుదాం. let's ask only one thing. Where is your root? నీ వేరెక్కడ? ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? where are you coming from? పై నుండి కిందకి చూస్తారు ఒకసారి. They'll look సువార్త చెప్పమ్మా, you tell gospel. సువార్త అడగమ్మా. you ask me gospel. హల్లెలూయా. Hallelujah. 23 కీర్తనలు అడిగి చెప్తా. you ask me 23 Psalm, I'll tell ఎక్కడి you. నుండి వస్తావేంది? what is this? where are you coming from? నాకు తెలియదు అన్న, బైబిల్ కూడా వేసే అదే అడిగిండంట. I don't know, even Jesus has the same thing in the Bible. నేను కూడా అదే అనుకున్నా, పైకి వెళ్తే అడుగుతాడేమో కంటెస్తో 119 కీర్తన చెప్పమని అడుగు. నేను మొత్తం బతుకంతా దానికే స్పెండ్ చేస్తాను. even I thought that he'll ask me 119 Psalm memorized. That's why I also prepared throughout my own life. నువ్వు ఎన్ని సంఘాలు కట్ట అడుగుతాడు కానీ సంఘాలు కట్టుకుంటూ పోತೀನಿ. I thought that he will ask how many churches. ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం చేస్తే అంటే మా పక్కక 20 ఒకళ్ళు చేస్తే నేను ఇంకో గంట ఎక్కువ చేసిన. my neighbor did fasting for 21 days. మంచిగా ఇదైతుందని I thought ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా I did all ఏకంగా వెళ్ళే లోపు క్వశ్చన్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ వచ్చింది. but when I went to him there I got a question which నేను సిద్ధపడని క్వశ్చన్ వచ్చింది. I was asked ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? where are you coming from? హల్లెలూయా. hallelujah హల్లెలూయా. hallelujah. అబ్బా.
Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus knows where he's coming from. యేసు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడు ఆయనకు తెలుసు. John knows where he's coming from. యోహాను ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడు ఆయనకు తెలుసు. In fact, you know, the very one who's writing ఎవరైతే రాస్తున్నాడో is not John the Baptist, is the disciple. ఆయన బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను కాదు, శిష్యుడని. Hallelujah. Hallelujah. Writing. రాస్తున్నాడు. Church, are you with me? నాతో Are ఉన్నారా? you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. 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 There was a man sent from God దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన whose ఒక name మనుష్యుడు was ఉన్నాడు. John. అతని పేరు యోహాను. This man came for the witness, అతడు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి to వచ్చాడు. bear witness of the light, వెలుగు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చడానికి that వచ్చాడు. that all through him might believe. ఆయన ద్వారా ఆ సమస్తము నమ్మాలని. He was not the light, ఆయన వెలుగు కాదు but కానీ, was sent to bear witness of that light. కానీ ఆ వెలుగుకై సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఆయన వచ్చాడు. ఇక్కడ మనం ఎన్నోసార్లు తప్పిపోతాం మార్గము. Many times we ఈ miss our మార్గం way here. ఏంది, ఏర్లేంది, లైట్స్ ఏంది అనేసి. What is this way? The route Hallelujah. of the lights. Hallelujah. Church, are you listening? I know we are not prepared for the deeper things of the Spirit, ఆత్మ యొక్క లోతైన విషయాల కోసం మనం సిద్ధపడలేం. but I pray that God will work in your heart tonight. కానీ ఈ రాత్రి మీ హృదయంలో దేవుడు పనిచేస్తాడు. God has prepared this 21 days to change your life forever. నీ జీవితాన్ని శాశ్వతంగా మార్చడానికి దేవుడు నిన్ను సిద్ధపరిచాడు. From the roots he will change. వేరు నుండి దాన్ని మారుస్తాడు. నమ్మిన వాళ్ళు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్తాం. Those who are believing say aloud hallelujah. Some of us need a root repair. కొద్దిమందికి వేర్లలో సరి Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says బైబిల్ అంటుంది when that tree will be cut off, ఎప్పుడైతే ఆ చెట్టు it will నరికివేయబడుతుందో be cut off from the roots. అది వేరు నుండి నరికివేయబడుతుంది. Church, are you listening? వింటున్నారా? If this is the very word even John is telling in 1 John, మొదటి యోహానులో యోహాను ఇదే మాట అంటున్నాడు. what is he telling? ఏమంటున్నాడు? Can we go to 1 John? మొదటి యోహానుకి వెళ్దామా? I told you I will take everywhere. నేను అంతా తీసుకెళ్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are going from John 1 to 1 John యోహాను సువార్త నుండి మొదటి యోహాను పత్రికకు వెళ్తున్నాం. because they are all John. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ యోహానులు కాబట్టి. Because John is one. ఎందుకంటే యోహాను ఒక్కడే. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. What is he telling? ఏమంటున్నాడు? In verse 12, 12వ I write to you, little children, చిన్న పిల్లలారా నేను because your sins are forgiven you. ఎందుకంటే నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటే గనుక. పాపాలు ఎవరైతే క్షమించబడతాయో వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు. Whose sins are forgiven they are little children. I write to you, fathers, తండ్రులారా మీకు రాస్తున్నాను. for you have known him who is from the beginning. ఆది నుండి ఉన్న వారిని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు గనుక మీకు రాస్తున్నాను. So 1 John is telling about the fathers who know John 1. అయితే మొదటి యోహాను ఎవరి గురించి చెప్తాడంటే, In the beginning was the word. ఆది యందు వాక్యం ఉంది. The word was with God. వాక్యము దేవుని యొద్ద The ఉంది. word was God. దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. But now John is telling, కానీ ఇప్పుడు fathers, తండ్రులారా I call you fathers మిమ్మల్ని తండ్రులను ఎందుకు పిలుస్తున్నాను because you ఎందుకంటే మీరు హల్లెలూయా have known the Father who's from the beginning. ఆది నుండి ఉన్న తండ్రిని ఎరిగి ఉన్నారు You కాబట్టి know your roots. మీకు మీ వేర్లు తెలుసు. పాపాలు ఎవరైతే క్షమింపబడ్డాయో వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు, Whose sins are forgiven they are little children. కానీ ఆత్మీయంగా ఎదిగి 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 ఎక్కడి నుండో వచ్చారు తెలుసుకున్న వాళ్ళు తండ్రులు. But the ones who have grown spiritually and know where they're coming from are తండ్రి fathers. అంటే ఏదో అనాయింటింగ్ కాదు. Father is not an anointing. తండ్రి అంటే ఏదో డిగ్రీ కాదు. Father is not a degree. తండ్రి ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో ఎరిగినవాడు. He is the one who knows. Hallelujah. Hallelujah. You have known him I mean, I know. from the beginning. ఆది నుండి వారిని నేను Hallelujah. 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 Are you with me, church? నాతో ఉన్నారు సంగమా? Hallelujah. Hallelujah. Now what he says, ఏమంటున్నాడు? there he says, అంటున్నాడు. oh, let's go a little further. ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. Oh, rikaba shandalara baba. Verse 26. 26 వచనం. Ah. మిమ్మును మోసపరచు వారిని బట్టి Ah. ఈ సంగతులు Ah. మీకు రాసి ఉన్నాను. Ah. అయితే ఆయన వలన Ah. మీరు పొందిన అభిషేకము Ah. మీలో నిల్చుచున్నది గనుక Ah. ఎవడును మీకు Ah. బోధింపనక్కర్లేదు. Ah. ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము Ah. సత్యమే గాని Ah. అబద్ధము కాదు. Ah. అది Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. What is he saying? ఏమంటున్నాడు? What is he saying? ఏమంటున్నాడు? Oh, this 21 days I am preparing you so that nobody can deceive you in this year. ఈ సంవత్సరంలో ఎవరు నిన్ను మోసపరచకుండా ఈ 21వ రోజుల్లో నిన్ను Who సిద్ధపరుస్తున్నాడు. is the one who will not be deceived? మోసపోని వాడు ఎవడు? Who knows the Father, who knows where he comes from. తండ్రి ఎవడో తెలిసేవాడు, తను ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడో తెలిసేవాడు. Hallelujah. 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 Church, are you with me? సంగమా నాతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Where is this portion? He says, they were not of us. 19వ వచనం. వారు మనలో నుండి బయలు వెళ్ళిరి గాని They went out from us. వారు మన సంబంధులు కాదు.
they went out from us, వారు మనలో నుండి బయటికి వెళ్ళారు, but they were not of us. కానీ వారు మనవారు కాదు. For if they had been of us, ఒకవేళ మన సంబంధులైతే they would have continued with us. వారు మనతోనే But they కొనసాగేవారు. went out కానీ వారు బయటికి వెళ్ళారు that they కాబట్టి might made manifest And that none of them were of us. వారు మన సంబంధులు కారని ప్రత్యక్ష The word I want you to focus here is, ఇక్కడ మీరు ఏమి దృష్టి పెట్టాలంటే they went. వారు వెళ్ళారు, They went from us. వారు మన నుండి They వెళ్ళిపోయారు, went. మన దగ్గర నుండి You know why వెళ్ళిపోయారు. they went? ఎందుకు వెళ్ళిపోయారో Because they తెలుసా? were not sent. ఎందుకంటే పంపించబడిన వారు కాదు కాబట్టి. హల్లెలూయా. Who is sent? పంపించబడిన వారు ఎవరు? John was sent from the Father. యోహాను తండ్రి నుండి Jesus was sent. యేసయ్య పంపించబడినవాడు. The one who is sent, ఎవరైతే in fact, the పంపించబడ్డాడు, word, the meaning of the word apostle means the sent. అపోస్తలుడు అనే మాటకు అర్థము పంపించబడినవాడు. Hallelujah. 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 Come on, are you listening to what I'm trying to say? వింటున్నానని చెప్పే మాటలు. If you are not sent by God, నువ్వు దేవుడి చేత పంపబడకపోతే you will went to heaven, hell. నువ్వు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు. You will not be able to stay in the fellowship of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో ఉండలేవు. They went from us మన నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. because they were not sent from us. ఎందుకంటే మన నుండి వారు పంపబడలేదు కాబట్టి. Hallelujah. Who are these us? ఎవరు? Who are these us? వీళ్ళు ఎవరు? Go to John again. మళ్ళీ యోహానుకి వెళ్దాం. John 1. మళ్ళీ యోహాను మొదటి Can we go to John 1? యోహాను మొదటి అధ్యాయం. Hallelujah. 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 Come on, read it. అది లోకములోనికి వచ్చుచు Ah. ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది. Ah. ఆయన లోకములో That ఉండెను. was verse number 9. That was the true light. ఇది నిజమైన వెలుగు. Listen carefully. Amma, andaru, are you with me? నాతో ఉన్నారా Or అండి? am I the only one in the... Hallelujah. Hallelujah. He's talking about Jesus, ఆయన యేసయ్య గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. but he gives the introduction from where he comes. కానీ ఆయన ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడు దాని పరిచయాన్ని Then he ఇస్తున్నాడు. talks about John, అప్పుడు యోహాన్ గురించి but మాట్లాడుతున్నాడు. introduction starts by telling where he came from. కానీ అతను ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాడో Who దాని sent పరిచయం him? మొదలవుతుంది. ఎవరైనా Then పంపించారు. he converted the names. తర్వాత పేర్లను మార్చి He says Jesus is the light. ఆయన అంటున్నాడు యేసయ్య వెలుగు. Jesus is the light. యేసయ్య వెలుగు. John came as the witness of the light. యోహాను ఆ వెలుగుకి John సాక్షిగా came వచ్చాడు. as the witness of the light. ఆ వెలుగుకి సాక్షిగా Please యోహాను listen వచ్చాడు. carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. John came as the witness of the light. యోహాను ఈ వెలుగుకి సాక్షిగా వచ్చాడు. Are you with me, church? నాతో ఉన్నారా సంగమా? Are you listening to what I'm trying to say? నేను చెప్పే మాటలు వింటున్నారా? Who is a witness? సాక్షి ఎవరు? ముందే చూసినవాడు. Who saw first? అయ్యో, You. అమ్మ వింటున్నారా? Are you listening to me? మళ్ళీ యోహాను భూలోకంకి వచ్చే ముందు ఎక్కడున్నాడు? He came as a witness. ఆయన సాక్షిగా వచ్చాడు. ఆయన వెలుగు కాదు, He is not a light, ఆ వెలుగుకు సాక్షిగా వచ్చాడు. but he came as a witness to this light. కానీ భూలోకంలో అప్పుడే పుట్టాడు కదా. But he was born right just then in the earth. కానీ భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే ఆయన తెలుసున్నాడు కదా. But he knew before the foundations of the earth. కానీ యోహాను అప్పుడే వచ్చాడు కదా. But John came right then. అరే అమ్మ అర్థమవుతుందా? Are you understanding? హల్లెలూయా. Hallelujah. అవునా కదా? Yes or no? నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు? When did you నేను come? 1984 లో వచ్చిన. I came in మళ్ళీ 1984. యేసయ్య ఎప్పుడు వచ్చాడు? Then when did Jesus come? నీకన్నా 2000 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిండు. He came 2000 years before you. మరి తెలిసినట్టే మాట్లాడతావే. Then you're talking like you know him. Hallelujah. ఈ క్రైస్తవులు మీరు అందరు తెలిసినట్టే మాట్లాడతారు అమ్మా బైబిల్ పట్టుకొని. All you Christians talk like you know Jesus. ఇదే అమ్మా యోహాన్ అంటున్నాడు, మీకు తెలియదని కాదు నేను చెప్పేది, మీకు తెలుసు. I'm telling you because you don't know. నిజం I'm చెప్తున్నా. not telling you because that you don't know. అమ్మా మీకు తెలుసు, అందుకే మీరు ఈ సంఘంలో ఉన్నారు. You know, and that's why you're in this మీరు church. ఎక్కడి నుండి వచ్చారో మీకు తెలుసమ్మా. You know where you're coming from. నా పని ఒక్కటే, My work is only one thing, మీకు గుర్తు చెప్పడం. to remind you. Hallelujah. అది పరిశుద్ధాత్మ కార్యము. It is the work of Holy Spirit. ఆయన నిన్ను గుర్తు చేపిస్తాడు. He will remind you. అమ్మా పాస్టర్లే కాదు, Not just the pastor. నీవు కూడా Even you. భూమి పునాదులు వేయబడక మునిపే, Before the foundations of the earth were laid. Hallelujah. వీళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, వీళ్ళు These people. తంగురం తిన్నవాళ్ళు, తాగిన వాళ్ళు, కలిసి తిన్నవాళ్ళు. ఆయన యేసయ్యను చూశారు.
They saw Jesus. యేసయ్యతో తిన్నారు, They ate with Jesus. యేసయ్యతో తాగారు, They drank with Jesus. యేసయ్యతో తిరిగారు. They moved with Jesus. కానీ యేసయ్య ఎక్కడి నుండి వచ్చాడో ఒక్కసారి కూడా వాళ్ళకు అడగడానికి వాళ్ళు దాన్ని దే డిడ్ నాట్ సీక్ ఇట్. కానీ యేసు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో వారు వెదకలేదు. చెప్పినా గానీ వాళ్ళు అంగీకరించాలి. దే డిడ్ నాట్ అగ్రీ. ఒప్పుకోలేదు. Though Jesus said యేసయ్యతోనే తింటున్నారు, they are eating with Jesus. కానీ ఏం నమ్ముతున్నారు తెలుసా? But you know what they are believing in? ఆయన ఏదో జర ఫీలింగ్ లో వచ్చి దేవుడు కుమారుడు అంటాడు, కానీ యోసేఫ్ కుమారుడులే. He is just saying that he's the son of God, but he is son of Joseph. ఎంతైనా శరీరమే కదా, అంతే కదా, isn't it? ఎంతైనా చెప్పుకోనియండి, ఓ పాస్టర్ అయ్యా, డాక్టరు, ఆర్చ్ బిషప్, ఎంతైనా మనకు తెలుసులే వాళ్ళ No గురించి. matter how much ever they say about themselves, but we know who they are. కరెక్టా కాదమ్మా? Is it right or not? వాళ్ళు చేసిన తప్పదే అమ్మా. That was the mistake they did. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. It's written in the Bible. హల్లెలూయా. ఎప్పుడైతే సమస్యలు వచ్చాయో, When the problems came, ఎప్పుడైతే యేసయ్య సమస్యలు వచ్చాడో, when Jesus ఎప్పుడైతే చంపబడుతున్నాడో, when he was being killed, ఎందుకు మారిపోయారు ఈ ప్రజలు? why the people changed? యోసేఫ్ కుమారుడినా, He's the son of Joseph. మరియ కుమారుడు, He's the son of Mary. వీళ్ళ క్యారెక్టర్ బాలేదు, The character is వీళ్ళేంది దేవుని కుమారులు. who is he? The son of God. కానీ యేసయ్య మాట ఏమంటున్నాడు తెలుసా? Do you know what Jesus is saying? నేను ఎవరో అనవసరం అండి, It's not necessary నేను who వచ్చింది I నువ్వు am, ఎవరో చూపించడానికి. but I came to show who you are. ఇక్కడ పాస్టర్లు ఏదో మాకేదో కావాలి మనం కొట్టుకోవట్లేదమ్మా. Pastors are not beating the chest. సంగమాలయ్యే, Church arise. నీవు దేవుని కుమారుడు కుమార్తెవు, You are the son and daughter of God. నీలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు, Holy Spirit God is in నీ you. కోసం వేసే రక్తము కార్చాడు. Jesus shed his blood for మేము you. కాదమ్మా అరవాల్సింది పుల్పిట్ నుండి, You should not scream from the street. మీరు అరవాలి వీధులలో, You should scream in the street. మీరు వెళ్ళాలి గృహాలలో. You should go into the houses. అమ్మా ఎక్కడా నీ ఏర్లు? Where are your roots? మోసపోకండమ్మా. Do not be deceived. డబ్బులు చూసి మోసపోతున్నారు, You are deceived by సేవలను చూసి మోసపోతున్నారు. deceived by ministry. ఎప్పుడు దాకా ఈ మోసము? Till when this నీకు deception? తెలవాలి నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చావు. You should know where you're coming from. అబ్బా ఇంకేమంటాడంటే అక్కడ What more is he saying? వర్ష నంబర్ 8, 8వ వచనము. అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు అతను గాని వెలుగై ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి ఆ వెలుగు గురించి సాక్ష్యమిచ్చుటకు సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను. నిజమైన వెలుగుండెను. అమ్మా వినండి, నిజమైన వెలుగుండెను, అది లోకములోనికి వచ్చుచు, అది లోకములోకి వచ్చుచు ప్రతి మనుషుని, ప్రతి మనిషి, ఎవ్రీ మ్యాన్. యేసే ఉన్నాడు, There is Jesus. యోహాను ఉన్నాడు. There is John. యోహాను మొదటికి వచ్చాడు John came before. లోకానికి. He came before into the world. అక్కడ యేసే అని నంబర్ 1. Jesus is number 1 there. కానీ లోకానికి ఫస్ట్ పంపించాడు యేసే, గ్రేస్. But Jesus sent John ఈయన వచ్చాడు, before. He came తర్వాత యేసే before. వచ్చాడు. Then Jesus came after him. ఆ యేసేకు వెలుగు అని పేరుంది. So Jesus has the name called light. యోహాను John. ఆ వెలుగుకి సాక్షిగా వచ్చాడు. John came as the witness of this light. తర్వాత ఎవరు వచ్చారు? Then who came? ప్రతి వారు. Everyone. ఆ ప్రతి మనిషిలో నేను కూడా ఉన్నట్టని అనుకుంటున్నా. I'm thinking that నీకు కూడా I am డౌట్ among those one man. అంటే మీరు అనుకోవట్లేదా? Aren't you thinking that? Hallelujah. ప్రతి చదువు మా వర్డ్స్ వన్స్ అగైన్ 9th. నిజమైన వెలుగు ఉండెను. నిజమైన వెలుగుండెను, అది లోకములోనికి వచ్చుచు, అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది. It is lighting up. ఈ రోజు మీకు అడ్రస్ తెలియకపోతే ఎప్పుడు దొరకదమ్మా. Today if you don't know your address then never you'll ఈ లోకముకు వచ్చుచు coming into this ఒక world. ట్రైన్ వస్తుంది పరలోకం నుండి భూలోకానికి. A train is coming from heaven to earth. అందులో ఒక డిపార్ట్మెంట్ వస్తుంది, ఒక కంపార్ట్మెంట్ వస్తున్నది. And a compartment is coming from. ఒకటి 1954 లో వచ్చింది, ఒక 1984 లో వచ్చింది. One came in 1954, another came in 1984. ఇప్పుడు 2024 లో అందరం ఉన్నాం ఇక్కడ. We are all now in 2024. ఏదో ట్రైన్ లో వచ్చుచు coming in ఆ వెలుగు, నిజమైన వెలుగు the true light. ఈ భూలోకంలో వచ్చుచున్న అందరిలో it's coming to the ones who are coming into this ఆ world. నిజమైన వెలుగులో లోపల ఉన్న చిన్న బల్బులంతా మనమే. ఇక్కడ చూడండి. Hallelujah.
ఈ చిన్న చిన్న వెలుగులు ఏం చేయాలి? What should all these small lights do? ఏం చేయాలి? What should they do? ఏం చేయాలి? ఈ చిన్న చిన్న వెలుగులు What should the small light ఆ do? నిజమైన వెలుగుకు సాక్షిగా నిలబడాలి. They should stand as witness to the real light. ఎప్పుడు? When? నీ అడ్రస్ తెలిసినప్పుడు. When you know your address. అబ్బా పరిశుద్ధాత్మలో నింపబడిన వాళ్ళ ఉద్దేశం అబ్బా ఇప్పుడు they are filled with the fire of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుతున్నాము. Do you know who you are? నువ్వు ఎవరో నీకు తెలుసా? You don't know who you are నువ్వు ఎవరో నీకు because you తెలియదు. don't know from where you are. ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో It నీకు is తెలియదు. important for Christians to know from where they come. క్రైస్తవులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారో తెలుసుకొని వారికి ఎంత Hallelujah. Hallelujah. Church, are you with me? సమానత ఉన్నారు. Are you listening to what I'm trying to say? చెవి మాటలు There are వింటున్నారా? multiple things I can take you in the scriptures. చాలా విషయాలకి వాక్యం But we are going out of time. కానీ సమయం The key here is prayer. ఇక్కడ తాలుబు Do you know who you are from? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో తెలుసా? You have to understand. నువ్వు తెలుసుకోవాలి. Maybe I will help you a little bit. ఇంకా కొద్దిగా మీకు Just సహాయం చేస్తాను. read few more verses తల్లి. And we will go into prayer. ఇంకా కొన్ని వచనాలు చదువుదాం. సమ వినండి. ఆది నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు యోహానుని పట్టుకొని అది రాపిస్తున్నాడు. ఆది యందు వాక్యం ఉండేను, ఆ వాక్యముకు కూడా తెలుసు ఎక్కడున్నాడని. ఆ అడ్రస్ పేరు దేవుడు. దేవునందు ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. తర్వాత యోహాను తండ్రి ద్వారా పంపబడినవాడు, పరలోకం నుండి పంపబడినవాడు. He was sent from heaven. హల్లెలూయా. Hallelujah. శరీరంలో In the flesh. మొదటిగా వచ్చిన He came first. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన తర్వాత అని ఆయననే సాక్ష్యం ఇచ్చినవాడు. He's testifying that he came. He's after him. దాని తర్వాత మనమందరం వచ్చిన వాళ్ళము. Later we all came. దానికి రుజువుగా ఇంకా రాస్తున్నాడు. చదువుమా. As a proof he's writing. What is he more. saying? ఏమంటున్నాడు? ఆయన లోకములో ఉండెను. ఆయన లోకములో ఉండెను. లోకం ఆయన మూలముగా కలిగెను గాని. లోకము ఆయన ఆయన మూలముగా కలిగెను గాని. కానీ లోకం ఆయనను తెలుసుకొని. లోకం అంటే శరీరము. World means your flesh. Hallelujah. 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 But I don't want to go into that. అందులోకి నేను వెళ్ళను. Verse 14 says, 14వ వచనం అంటుంది, ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి. అమ్మ వినండి. Listen. ఏ వాక్యము? Which word? మొదటి వచనం. The first word. ఆది యందు వాక్యము ఉండెను. In the beginning was the word. వాక్యము దేవుని యందు ఉండెను. The word was with God. వాక్యము దేవుడై ఉండెను. And the word was God. ఆ వాక్యము And that word శరీరధారి అయి. took the form of flesh. అమ్మ ఇక్కడ వినండి. Listen carefully. రక్తము కాదు, Not blood. శరీరధారి అయి. He became flesh. ఎక్కడున్నాడంట? Where is he living? చదవండి. శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించును. మన మధ్యలో, among మా మధ్యలో, మన మధ్యలో, among us, మా మధ్యలో among us నివసించెను. he dwelt among us. నివసించును. తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. హల్లెలూయా. Yes, అమ్మ వినండి. Listen. 2 కేటగిరీలు చెప్పాడు. He's talking about 2 categories. ఆయన వారి మధ్యలో వస్తే When he came among them, ఈ గుంపు గుర్తించలేదు. this group didn't recognize him. కానీ 14 వచనంలో ఉంటాడు, But 14th verse is saying, ఆయన he, ఆ వాక్యము that word, శరీరధారి అయి became flesh, మా మధ్యలో నివసించెను. dwelt among us. నా క్వశ్చన్, ఈ మా ఎవరు? Who are these us? ఇది రాస్తుంది యోహానమ్మ. John is writing the scripture. యేసయ్య పుట్టినప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడా? Was he there when Jesus was born? ఉన్నాడా? Was he there? యోహాను ఉన్నాడమ్మా? Was John there before, when Jesus was born? ఉన్నాడమ్మా చెప్పండి. No. ఉన్నాడా? No. అయితే ఫస్ట్ రాంగ్ అయింది ఆన్సర్. So మొదటి రెండోది, ఆన్సర్ తప్పు. ఆ కుమారుని అద్వితీయ కుమారుని మహిమను, అక్కడ ఏ మహిమ ఉండాక? What was the glory? పశువుల పాక. In the stable. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏ మహిమ మాట్లాడుతున్నాడు? What glory is he talking about? ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? Who is he talking about? ఇది యోహాను శరీరంలో మాట్లాడట్లేదు. John is not talking in ఇక్కడ flesh. ఇన్ఫాక్ట్ రాయబడిన ఈ గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రతి ఒక్కటి ఏ మనుషుడు రాయలేదు. No man wrote ఈ whatever is written in బలిపీఠం this నుండి book. వచ్చిన ప్రతి మాట ఏ మనిషి మాట్లాడలేదు. No man is talking at the words. నమ్మాలి. నమ్మితే జీవితం మారుతుంది. If you believe, your life will change. ప్రమాదం ఏంటంటే బైబిల్ ఏదో మనిషి రాశాడు. The danger is that you'll think that man wrote the పరిశుద్ధాత్మ రాశాడు. Holy Spirit himself wrote. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే యోహాను The same John. ఒక రోజు
రోజు యేసయ్యనే మళ్ళీ డౌట్ చేస్తున్నాడు. One day he's doubting Jesus. నీవేనా మెస్సయ్యా? Are you the Messiah? ఎందుకంటే శరీరం పట్టేసుకుంది మళ్ళీ. Because flesh got him. ఆత్మతో నింపబడ్డాడు, He was filled with ఆత్మలో పుట్టాడు, was born in ఆత్మలో సేవ చేశాడు, He did ministry in the ఆత్మీయ spirit. కుటుంబంలో వచ్చాడు, came to the spiritual మళ్ళీ body. శరీరం పట్టేసుకుంటున్నది. Again the spirit అమ్మ వింటున్నారా? Are you listening? యోహాన్ ఏం రాస్తున్నాడు తెలుసా? You know what John is నేను Hi. మత్తయి, Matthew, లూకు, Luke, మా సంఘమంతా all our church. ఆది యందు ఉన్నాము. We were in the beginning. అప్పుడు ఆది యందు In the beginning. వాక్యము శరీరధారి అవుతున్నప్పుడు మేము చూసాం చూడండి. We saw when the word was becoming flesh. ఆ మహిమ. That glory. నేను ఒక మాట చెప్పనా? Shall I tell you one thing? మీరందరూ కూడా అక్కడ చూసారు. You all saw it there. Hallelujah. మీరున్నారు. You were there. లేకపోతే ఈ రోజు మీరు క్రీస్తు అనే పదము, క్రీస్తు అనే పేరు మీ నోటిపైన తీసుకోలేరు. If not, you cannot take the word Christ on your lips. రికాబా షందాలియా రాబాబా. మీ గుర్తింపమ్మా. This is your identity. మీరు లోక సంబంధులు కాదు. You are not of this world. మీరు ఆత్మ సంబంధులు. You are of the spirit. నువ్వు ఈ రోజు భూలోకంలో ఉన్నావంటే what is the purpose? Today if you are on this earth, దాని ఉద్దేశం ఏంటి? అమ్మా దయచేసి అడుగుతున్నాను. I am asking you. యవనస్తుడా దయచేసి అడుగుతున్నాను. Young man, I'm asking you. ఇంకా చాలు శరీరంలో బ్రతికింది. It's enough that you lived in the flesh. చూస్తున్నారా పరిశుద్ధాత్మ ఎలా కార్యము చేస్తున్నాడు? Are you seeing how the Holy Spirit is working? చూస్తున్నా దురాత్మ నిన్ను ఎలా వలలో వేశాడు? Do you know how the evil spirit has put అమ్మా you? వినండి. Listen. ఎన్ని సంవత్సరాలు వలలో పడిపోయారమ్మా. How long you will be పొద్దున trapped? లేచినప్పుడు రాత్రి దాకా ఏం అడుగుతున్నారు? From the time you wake up to sleep, what are you అమ్మా asking? ఎప్పుడొక్క రోజున అడిగారా? Have you ever asked one నేను day, ఎవరు? who am I? ఎక్కడి నుండి వచ్చాను? Where did I come from? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్? జీవిత ఉద్దేశం ఏంటి? దురాత్మ మీద మీకు కోపం రావాలి. You should be angry with the evil లేచినప్పటి నుండి spirit. భర్త పైన, భార్య పైన, పిల్లల పైన బూతులు బూతులు బూతులు. ఇదా మహిమకరము. You'll abuse your wife, husband, children, everything. సంఘానికి సిగ్గు రావాలి. The church should be ashamed. It should be ashamed. సంఘం సిగ్గుపడాలి. You should see the glory of God. దేవుని మహిమ చూడాలి. ఇప్పుడైనా At least నిజమైన ప్రశ్న అడుగుదాం. That's a real I question. challenge the church tonight. ఈ సాయంకాలం సంఘానికి తల్లులారా, తండ్రులారా, fathers and mothers, భర్తలారా, భార్యలారా, wives and husbands, పిల్లలారా, children, let us ask the right question. సరైన ప్రశ్న Come on, let's close our eyes. కళ్ళు మూసుకుందాం. Oh, tonight God is talking to you. ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. Oh, understand where you're coming from. ఎక్కడ వస్తున్నావో Because if you don't know where you're coming from, ఎక్కడ వస్తున్నావో తెలియకపోతే you will end up in the hell. నరకంలో పడతావు. You will end up in the hell. నరకంలో పడతావు. యేసయ్య అడుగుతున్నాడు, Jesus is asking, మీరు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారో నాకు తెలీదు. I don't know where you're coming from. నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? Where are you coming అయ్యో from? అయ్యా నీతోనే తిన్నామే. Ayo, where you ate నేను అది with you? అడుగుతలేను. God asking you that. నువ్వు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? Where are you coming from? Church, come on now. సంగమా. రిబాలా కోసే రే బాబా. అమ్మా. Oh, Oh, this is labor pains. ఇది ప్రసవ వేదన. This is labor pains. ఇది ప్రసవ వేదన. Young man, ఎవరొస్తున్నా? this is labor pains. ఇది ప్రసవ వేదన. Those that are watching us online, వాళ్ళని చూస్తున్నవారు come out of the darkness. చీకటి నుండి బయటికి రండి. Don't run after worldly things. లోక విషయాల వెంట Don't run పరిగెత్తొద్దు. after money. డబ్బు వెంట Your పరిగెత్తొద్దు. money will perish this year. నీ డబ్బు ఈ సంవత్సరం నాశనం అవుతుంది. Oh, your health will perish this year. నీ ఆరోగ్యం ఈ సంవత్సరం నాశనం Don't అవుతుంది. even run after healings and miracles. స్వస్థత అద్భుతాల వెంట పరిగెత్తొద్దు. First settle the matter. ఓ చీకటి. First settle the matter. ఆ పరిస్థితులన్నీ Have స్థిరపరచండి. a relationship. సంబంధం కలిగి It ఉండండి. is only possible through the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే Only the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ He మాత్రమే will remind you. ఆయన గుర్తు చేస్తాడు. యేసయ్య అంటున్నాడు, Jesus is saying, ఇదిగో నేను మీతో ఉన్నాను శిష్యులారా. Disciples, I am with you. నేను మీతో ఉన్నాను. I am with you. కానీ నేను వెళ్ళడము మీకు మంచిది. But it is benefit that I go. ఎందుకంటే తండ్రి నుండి ఇంకొక But another. Oh, comforter. ఆదరణకర్త. The Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ. ఎక్కడి నుండి? Where? From heaven. లోకము He will నుండి come. వస్తాడు. And then he will remind you where you came నువ్వు from. ఎక్కడ వచ్చావు అని గుర్తు చేస్తాడు. He will tell you where you came from. ఎక్కడ వచ్చావు గుర్తు He is a చేస్తాడు. reminding spirit. ఆయన గుర్తు చేసే ఆత్మ. పరిశుద్ధాత్మనే నీకు సహాయకుడు. Holy Spirit is your help. ఏ మనుషుని సహాయం చేయలేదమ్మా. No man can help you. ఓ ఏ మనుషుల బోధలు నీకు సహాయం చేయలేదు. No man's sermons can help you. అమ్మా Oh, my. కుమారుడా కుమార్తె Son, daughter, అన్న అక్క brother, sister. నీ సహాయకుడు పరిశుద్ధాత్మ.
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు Helper is Holy Spirit. నువ్వు ఎంత ప్రార్థించినా, No matter how much you నువ్వు pray, ఎంత బైబిల్ చదివినా, how much you read Bible, నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడకపోతే unless you are filled with the Holy నాశనము, Spirit, నాశనము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే, Holy Spirit God, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ కోసం వచ్చినాడు. Holy Spirit God, Come on, let's pray everybody. ప్రార్థించమందరము. Ribala kandaraba shetes. He will remind you. ఆయన గుర్తు చేస్తాడు. He will remind you. గుర్తు చేస్తాడు. He will remind you. గుర్తు చేస్తాడు. He is the guarantee. ఆయన He is ఖచ్చితంగా the guarantee of your salvation. ఆయన రక్షణకు Not ఖచ్చితంగా theology. థియాలజీ కాదు. Not theology. సిద్ధాంతాలు కాదు. Oh, సిద్ధాంతాలు కాదు. No the theology. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Holy Spirit God. He is the stamp over your life. ఆయన నీ జీవితం పైన ముద్ర. ఎవరినైనా వదులుకో, Leave anyone. పరిశుద్ధాత్మను వదలొద్దు. Not the Holy Spirit. దావీదుకు తెలుసు కాబట్టి Because David knew. ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Pray. Do not take your spirit from me. నీ ఆత్మ నాలో నుండి తీయకు. నీ ఆత్మను తీయకునైనా. Don't take away your spirit. నువ్వు ఆత్మ తీసేస్తే You take away your spirit. నేను ఎంత పెద్ద రాజు అయినా వ్యర్థమే. No matter how big king I నాకు am. ఎంత మంచి ఆరోగ్యం అయినా వ్యర్థమే. No matter how good health I have, it's నేను vain. ఎంత సంపాదించినా వ్యర్థమే. No matter how much I earn, it's నేను vain. ఎంత పెద్ద పాస్టర్ అయినా వ్యర్థమే. No matter how big pastor I am, it's vain. నాకు పరిశుద్ధాత్మ కావాలి. I need Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మతో నింపినంత వరకు Unless you fill me with the Holy Spirit, ఏ పని చేయొద్దు. don't do any work. Do not do anything. ఏమి చేయొద్దు. Do not go out of Jerusalem శరీరం బయటికి వెళ్ళొద్దు. till you receive power from above. పై నుండి శక్తి పొందుకునే వరకు. Ribalalabash. శ్రీమందలరి. Oh, I declare, ప్రకటిస్తున్నాను. if you don't have the Holy Spirit, నీలో పరిశుద్ధత లేకపోతే you will not survive in 2024. 2024లో బ్రతకవు. Everything is going to die. ప్రతి ఒక్కటి చచ్చిపోబోతుంది. Man's theology will fail. సిద్ధాంతాలు ఓడిపోతాయి. మనుషుల సిద్ధాంతాలు పడిపోబోతున్నాయి. Man's theology is going to fail. మనుషుల సంపాదనలు విరిగిపోతున్నాయి. Man's earnings are going to break. ఓ, నీ శరీరం విరగొట్టబోతున్నది. The flesh is going to break. ఒక్కడే నిలబడతాడు. Only one will stand. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. Holy Spirit God. ఇక మీదట బ్రతికేది నేను కాదు, Come on, you live. నాలో క్రీస్తు Christ in me. అభిషేకము. Anointing. ఉరబతరకోజెడే. Come on, lift up your voice. స్వరలెత్తండి. రవల సోటెష్ కరాటోబాల సోరే రిబలారవ. నీ ధ్యానం పరిశుద్ధాత్మ పైన పెట్టండి. Keep your focus on Holy ఓ, Spirit. పరిశుద్ధాత్మ పైన ధ్యానం పెడదాం. Keep focus on Holy Spirit. మనుషులొద్దు, Not on man. మనుషులొద్దమ్మా. Not on man. ఇంకా ఓడిపోయిన జీవితం వద్దు. Enough of the different ఓ, light. నీలో వెలుగున్నది. The light is in you. నీలో యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు. Jesus Christ is in you. నీలో యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు. Jesus Christ is in you. వెలుగుగాలే, Arise like light. సాక్షిగాలే, Arise as witness. సాక్షిగాలే, Arise as witness. సాక్షిగాలే, Rise up as witness. సాక్షిగాలే. Rise up as witness. అల్వాల్లో సాక్షిగాలేయండి. Rise up as witness. హైదరాబాద్ లో సాక్షిగాలేయండి. Rise up as witness in Hyderabad. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నింపబడండి. Be filled with the power of Holy నువ్వు Spirit. ఏం మాట్లాడాలని చెప్తాడు. He will tell you what you should speak. ఆయన నిన్ను సాక్షిగా పెడతాడు. He will put you as witness. ఓ, నీ స్నేహితుడు Pray. ఆయన నిన్ను విడవడు. Never leave you. రక్తము కార్చాడు యేసయ్య, అందుకే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు. Jesus shed the blood. That's why Holy ఓ, Spirit రిబాలారాబా జియాలారాబాబాబాబా. Where are your roots? came. నీ వేర్లు ఎక్కడున్నాయి? Where are your roots? నీ వేర్లు ఎక్కడున్నాయి? Where are your నీ roots? వేర్లు ఎక్కడున్నాయి? Even Jesus knew his roots. యేసయ్య కూడా తన వేరు తెలుసు. Oh, do you know your roots? నీకు నీ వేరు తెలుసా? Do you know your roots? నీకు నీ వేరు తెలుసా? Or are you cutting your own roots? లేదా నీ వేర్లు నువ్వే You are నరుకుతున్నావా? cutting your own roots. నీ సొంత వేర్లు It's the నరుకుతున్నావా? Holy Spirit నీ పరిశుద్ధాత్మ that has brought you to the roots. నిన్ను వేరు దగ్గరికి తెచ్చాడు. Oh, rimandalarababababa. Rikayalarabashete. Ribalarababababa. Tonight may your eyes be open. ఈ రాజు నీ కళ్ళు తెరవబడాలి. May your eyes be నీ open. కళ్ళు తెరవబడాలి. May you see నువ్వు చూడాలి. Christ Jesus క్రీస్తు యేసు through the eyes of the Holy Spirit. పరిశుద్ధ కళ్ళ ద్వారా He is among us. ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. He is among us. మన మధ్యలో ఉన్నాడు. He is moving among మన మధ్యలో us. సంచరిస్తున్నాడు. Kayarabalatoza. You were too busy. నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్నావు. That's why you could not see him. అందుకే He చూడలేకపోయావు. is here. ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు. He holds your life. నీ జీవితాన్ని పట్టుకున్నాడు. He holds your life. నీ జీవితాన్ని పట్టుకున్నాడు. Kayarabalatoze. Surrender to the authority of Christ. క్రీస్తు అధికారానికి సమర్పించుకో. It is only possible by the
Holy Spirit, కేవలం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే your body will never bow down. నీ శరీరం ఎన్నడూ తల Your body will never surrender. నీ శరీరం సమర్పించుకో. Your body is your enemy. నీ శరీరం నీ విరోధి. Your flesh is your నీ enemy. శరీరం నీ విరోధి. That's why break it in the fasting prayer. అందుకే ఉపవాస ప్రార్థనలో విరగొట్టండి. Don't miss even one session. ఒక్క సెషన్ కూడా కోల్పోవద్దు. Break your body. శరీరాన్ని విరగొట్టండి. You will see the Spirit surrendering. ఆత్మ సమర్పించుకోవడం You will see చూస్తాను. the Spirit capturing. ఆత్మ పట్టుకోవడం చూస్తాను. You will see the Spirit transforming. ఆత్మ రూపాంతరపరచడం You చూస్తాను. will transform into the glory image of Christ. దేవుని యొక్క మహిమ స్వరూపంలో దేవుని మహిమనిపై వచ్చుచున్నది. the glory of God is coming. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆపకు. Don't stop the Holy Spirit. ఆపదు. Do not stop. ఆపదు. Do not resist. ఆపదు. Do not resist. ఆపదు. Do not resist. Come on, just surrender. సగవ సమర్పించుకో. No emotions. భావోద్వేగాలు లేకుండా. No emotions. భావోద్వేగాలు లేకుండా. Transformation. రూపాంతరము. Complete submission. పరిపూర్ణ సమర్పణ. Complete submission. పరిపూర్ణ సమర్పణ. Let the Holy Spirit take over your bodies. పరిశుద్ధ శరీరంపై ఆధీనం Take over your bodies. శరీరంపై ఆధీనము. Listen to the Holy Spirit. పరిశుద్ధ మాట విను. ఆయన మాట వినమ్మా. Listen to his ఆయన word. మాట విను యవనస్తుడా. Listen to his word, young man. ఒక్కసారి నువ్వు మరణమైతే Once you are dead, నువ్వు ఏం చేసినా వ్యర్థమే. you నీ everything you సంపాదన do is in vain. వ్యర్థము. Your earning is in నీ vain. దివారాత్ర పని వ్యర్థమే. Your work day and night is నీ in vain. సంపాదన వ్యర్థము. Earnings are in vain. నేడే రక్షణ దినము. Today is a day of salvation. సరిపరుచుకో. Surrender. యవనస్తుడా. Amen. సరిపరుచుకో నీ జీవితము. Fix your life. పయ రోబోటాలాసే. రికాలారా బాబా. ఓ రిబాలారా బాబా. యాకోబు పోరాడిన వలే. Like how Jacob ఓ wrestled. నీవు పోరాడాలి. You should wrestle. దేవా Lord. నన్ను మళ్ళీ నువ్వు నింపినంత వరకు And unless you fill me నేను again, నిన్ను వదలను. I will not leave you. జాబు పోతే పోని. Let the job go. ఓ ఆరోగ్యం పోతే పోని. Let the health go. నీవు లేకుంటే ఎంత వ్యర్థమేనైనా. Without you, everything is in ఆయన vain. కృపలో ఇంకో తరుణం నీకు ఇచ్చాడమ్మా. God gave you another opportunity. ఇంకో తరుణం నీకు ఇస్తున్నాడు కుమారుడా. He's giving you another ఓ opportunity. డోంట్ బి arrogant. గర్వపడకు. Don't be foolish. మూర్ఖుడిగా ఉండకు. He is coming for the account. ఆయన లెక్క కోసం తిరిగి He is వస్తున్నాడు. coming for the account. లెక్క కోసం వస్తున్నాడు. He is coming for the account. ఆయన లెక్క కోసం Your వస్తున్నాడు. account has to be great. నీ లెక్క గొప్పగా Your ఉండాలి. account has to be Christ. నీ లెక్క క్రీస్తుగా నీ ఉండాలి. సేవ క్రీస్తు సేవ అయి ఉండాలి. Your ministry should be Christ నీ ministry. సాక్ష్యము క్రీస్తు అయి ఉండాలి. Your testimony should be Christ. నీ గృహంలో క్రీస్తు ఉండాలి. Yeah, Christ should be in your house. అదే గొప్ప సాక్ష్యము. It's the great testimony. దానికన్నా గొప్ప సాక్ష్యము లేదు. You are the greatest పౌలు testimony. అంటున్నాడు Paul is saying, క్రైస్ట్ ఇన్ మీ. నాలోన క్రీస్తు. క్రైస్ట్ ఇన్ మీ. నాలోన క్రీస్తు. దానికన్నా గొప్ప సాక్ష్యము లేదు. There's no other greater testimony than తల్లి this. Mother, నీలో క్రీస్తు ఉన్నాడా? is Christ in you. నిరూపించు. Prove it. నిలబడు. Stand up. క్రీస్తుకు సమర్పించు. Surrender to Christ. ఎవరొస్తున్నా? Amen. నీలో క్రీస్తు ఉన్నాడా? Is Christ in you. ప్రజలు క్రీస్తుని చూస్తున్నారా? People say Christ. అదే నీ సాక్ష్యము. That is your testimony. అదే నీ అడ్రస్. That is your address. ఓ where you coming from? ఎక్కడ నుండి వస్తున్నావు? Christ in me. నాలోన క్రీస్తు. Christ in me. నాలోన క్రీస్తు. I don't know theology. నాకు సిద్ధాంతాలు తెలియదు. I know the Christ in me. నాలో క్రీస్తు ఉన్నాడని తెలుసు. నాకు ఇంకా ఏమీ తెలియదు అంటున్నాడు పౌలు. Paul is saying, I don't know anything. సమస్తము పెంట. Everything is tangled. ఓ క్రీస్తే నాలో. Only Christ in ఓ me. రిబాలారాబా షతరకబాబా. If you don't become insane lover like that, అలా పిచ్చిపడిన ప్రేమికుడివి నువ్వు కాకపోతే you will never be able to see Christ. నువ్వు ఎన్నడూ క్రీస్తు చూడలేవు. And the Holy Spirit is the one will make you crazy పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను for పిచ్చివాడు Christ చేస్తాడు. Jesus. యేసు క్రీస్తు కొరకు. క్రీస్తులో పిచ్చి ప్రేమలో పడేటట్టు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే చేయగలడు. Holy Spirit will make you fall in love crazy. మనుషులకు for Jesus. సాధ్యము కాదు. It is not possible. with ఏ you. బోధతో సాధ్యము కాదు. It is not possible to any అది saint. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే. Only by the Holy గట్టిగా Spirit. స్వరమెత్తి ప్రార్థిద్దాం. Lift up your voice. I want you Holy Spirit. పరిశుద్ధుడు నాకు కావాలి. I want you Holy Spirit. పరిశుద్ధుడు నాకు కావాలి. నన్ను పట్టుకో. Hold me. నన్ను నింపివే. Fill me. ఓ నాకే కాదు. Not just ఓ me. నా శరీరానికి నువ్వు కావాలి. My flesh needs you. నేను జీవించాలంటే నువ్వు కావాలి. For me to live, I need you. All my body parts need Christ. నా శరీర అవయవాలకు క్రీస్తు కావాలి.
Pray, pray, church. Come on. ప్రార్థించండి. Oh, Rabba Baba Shele Re Baba Baba. Oh, Rikandala Rabba. Pray, pray, pray. ప్రార్థించండి. Don't give up. Don't give up. ఆపకండి. Don't leave without the Holy Spirit tonight. పరిశుద్ధ లేకుండా ఈ రాత్రి తిరిగి వెళ్ళొద్దు. పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా వెళ్ళొద్దు. Don't go back without Holy Spirit. నీ శరీరం ఇబ్బంది పెట్టబోతున్నది. Your flesh is going to trouble you. వినొద్దు. Don't listen. నీ శరీరమే నీకు శాపము. Your flesh is your curse. శరీరాన్ని రాత్రి విరగొట్టు. Break your flesh tonight. శరీరాన్ని విరగొట్టు. Break your flesh. శరీరం ఆకలంటది. Flesh has hunger. దాన్ని విరగొట్టు. Break it. శరీరము సమయం అంటది. Flesh has అది time. మోసము. That is deception. యాకోబు వలె పోరాడా. Fight like Jacob. యాకోబు వలె పోరాడదా. Wrestle like Jacob. ఏ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుందా. Receive Holy ఓ Spirit. జయవంతముగా వెళ్దాం. Let us go victorious. జయించు వారిగా Let వెళ్దాం. us go as overcomers. ఆత్మగా వెళ్దాం. Let us go as spirit. క్రీస్తుగా Let us go వెళ్దాం. as Christ. ఓ గొప్ప ఫలాలు ఫలించుదాం. Let us be great. తండ్రిని సంతోషపరుస్తాం. Let us please the ఓ నమ్మిన వాళ్ళు ప్రార్థనలో ఇంకా గట్టిగా ముందుకు వెళ్దాం Those సంగమా. who believe, let us move strongly in prayer.